ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആണ്. വൺ സെക്കൻഡ്, സോറി ഫോർ ദി. യാസർ തുടങ്ങാനായി എന്നാണോ പറഞ്ഞത്? അല്ല, ഇന്ത്യത്തിലൊരു കോള് വന്നത് ഒന്ന് സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? Yeah, you're audible. Yeah, you can start, right, actually. Just the phone will call. Okay. So welcome. See, Thank you. We'll just share my screen. I'll be sharing screen from one device, and then I will be talking from another device. Uh, Hope you can see the screen. Can you see the screen? Yes. yeah, just voice ഒരു ലിറ്റിൽ ഒന്ന് ഇതാക്കാൻ പറ്റുമോ? കുറച്ച് ഡൗൺ ആയിട്ടാ കേൾക്കുന്നത്. How about now? Yeah, better. Okay, perfect. So good evening, everyone. I can see some familiar faces. I can see some familiar names. Good to be here, and I can see a lot of familiar names in the list. Hi Deepajechi, hi Rishabh, hi Ijaz, hi Naji. I can see a lot of familiar names. So I will be very quick about what I'm going to talk. I hope my screen is visible now, and the topic for the lightning talk is bridging something, bridging social innovation and climate change. And in doing that, I guess actually you have heard about bridges and what a bridge look like, and how we can pass from one end of the bridge to the other end of the bridge. So I don't think a further explanation is needed, but as you can see on the screen, this is how a bridge looked like. You can see two bridges. One bridge is where one person is standing at the end of a bridge, and he or she or they don't have anywhere to go because the other part is not defined. And there is another image which is on your screen right side, and in that image you can see two extremes are connected through a bridge. So our idea through connecting social innovation and climate change is to get into the second picture. But sadly, our state of collaboration and bridging is at image number one, where we cannot actually see a bridge between both both the terms. So we are going to like explore in the very little time that we have about how we can bridge social innovation and climate change, because social innovation is something that help us to imagine something that we think of novelty. For example, like when you think of innovation, you can see new ideas, new ways of thinking certain things, new processes, new ways of approaching something. And it is everywhere. It's a buzzword nowadays. But when it comes to social innovation, innovation is something that should be useful to society, where the profit is not the primary motive, but rather solving some of the society's pressing concern is the primary idea of social innovation. So you can see a lot of examples when it comes to social innovation, because like defining social innovation, thinking about social innovation, talking social innovation, it may involve a lot of technical jargons and a lot of time and effort, and we may not have time to see what exactly this is. But again, all of us are familiar with innovation, but social innovation is something that helps to bridge the profit center into social impact. But when it comes to climate change, how social innovation connect is a very like interesting question, because the world is facing challenges that we hadn't faced in the past decades. We had different challenges ranging from extremity to climate change to war, but this specific time in our life, we are facing the impact of climate change. And addressing climate change through the ways we address climate change before, it may not work, or the extent of the catastrophe that we are facing right now, we may need new ways of thinking about addressing climate change, because this has become a very big concern. And for example, the program that we are going to do in Workala, we are going to have a like kayaking plus mangrove restoration activity, and the area where we are going to have the activity is actually suitable for kayaking because of the water level rise in sea levels connected to that area.
See, we can see a lot of examples wherein we are actually facing catastrophes of climate change, and it's not just in one region. It's a problem that most of the countries and regions are actually facing. So we need to have better ways of addressing it. We need to have better ways of looking at it, and we need to have new ways of solution bringing and ideating and bringing certain things about it. So the image you can see is a hydraulic lifting of a house, and this could be one of the innovative ways of approaching flood and water level rise related to climate change. And this is not a perfect solution, and this may not work in everywhere, but something like this, if we can have more research, if we can have more finance being invested into it, why not? Maybe this could help some of the houses in places where we will face flood or impacts of water level rise in the coming years. How about this? And now I can give you another example wherein we can have certain innovation in agriculture, and agriculture innovation can have better impact at looking at the impact of climate change in certain way. Because when climate change created certain situation in some of the countries, and when flooding has begun and flooding has actually created issues, some people were researching about how we can bring flood resistant crops. And there are certain reports in 2018 and 2019 when certain seed and rice variety called Pokali, which actually created a sense and a buzz, because uh, the Pokali cultivation was able to withstand the flood. But again, it needs a lot of research, it needs a lot of thinking, and it needs a lot of ways of looking at the entire ecosystem. Another idea could be flood detection. The technology has been developed in many countries, and there are a lot of possibilities if we can look into it. See, the idea is not to provide materials, do all the activities that we can do, invest our long hours of like work and effort to manage the impact of climate change. How about we look at everything in a new lens? How about we innovate for like addressing climate change? And there are other examples as well, not just addressing climate change. There could be certain areas where we can look into the like actual reason why we are facing climate change and environmental concerns and sea level rise and all the issues that we discuss in our academia and workspaces and NGO circles and even in this climate summit. See, there are certain technologies, there are renewable energy sources where we can promote uh, like use of environmental friendly resources and ways where we can reduce the emission. And actually, what created climate change, if we look back, we can see a lot of rise, a plethora of rise in the rise of emissions and following the industrial revolution and all the resources and all the materials and all those reasons and numbers we could map, we can see certain ways where the human emission created climate change and all the related things that we talk nowadays. So the idea is how we can reduce the emission, how we can find alternative. In that, we need better ways of looking at it. We need to invest certain money into it. We need to invest certain amount of people into it. We need to invest or we need to bring together people in such a way that people start thinking about how to address certain issues and how to reduce the emission. And it need to be a way for tomorrow, because there are some wonderful examples of social innovation in addressing climate change and energy crisis. For instance, there is a village in Maharashtra which actually created a complete solar powered village. And there are certain social enterprises working in different parts of the country and the world where they use solar powered engines and machines and motors for like water irrigation and all the related things. So idea is how about we address the root cause of climate change, and maybe we may not be able to like get back to how things were in the older days, but maybe we would be able to reduce the impact that we are going to face. And for that, like going with the old way of thinking, yes, it works, but at the end of the day, we need innovation. At the end of the day, we need some hope and light so that we will have better opportunities. And another growing area where we can bring or we can bridge innovation into climate change is the where
the area where climate financing works, because it may be a little controversial, but I would say uh, who are the people responsible for climate change? And obviously, it is not the people who lived in, say, so-called third world countries, or the people who are actually getting access to basic resources and basic materials this decade or maybe last decade. But actually, this is created, and the entire reward has been taken by some of the so-called industrialized so-called industrialized countries past in the past decade. So we need to have certain innovation in climate finance as well. It could be climate tax, it could be carbon tax, it could be certain ways of valuating biodiversity conservation effort, or it could be certain ways wherein we create some carbon currency for say, because that that way of thinking is also possible. Because how about if you have crypto, why can't you have a carbon currency, or why can't you have environmentally biodiversity credit, so that you can create certain ways of looking at the entire way we see climate eh, climate financing? Because at the end of the day, in order to address all these things, somebody need to fund, and who will fund? And in that area also, we need better ways of thinking and addressing certain things. So actually, what I wanted to give is, I wanted to like get you into the entire sphere of innovation in such a way that we need innovative thinking, we need novelty, we need better research and R&D in addressing climate change. We can make noise. Obviously, we are all making noise. We can go and protest with flags. We can do that. We can sympathize. Obviously, we can do that. If there is a catastrophe, we can all go and volunteer. It helps. It helps only to reduce the impact. It helps to manage certain situations. But managing situations may not solve certain things. We need to go and address the root cause, or we need to bring certain innovations for say, because our capital, New Delhi, is not at all suitable for breathing and living. So how about somebody, some tech giant or tech people, or some students who are studying in colleges can create a breathing machine? The technology is there, but this is not accessible. In Beijing, there are certain people using it, and even in Delhi, people are using it. So how about we bring certain innovation in technology, or certain innovation in our environments, in class structures, in our engineering institutions per se, and how about we bring new solutions? So that is the crux of the entire idea. And I hope this would be little lightning because I was very fast. But my idea is, we need to rethink, we need to innovate, we need to create a culture, we need to instill a culture in our institutions, our way of thinking, our civil society organizations, in our dialogues, so that we would be able to bring novelty, we would be able to bring innovation in the entire thinking process, so that we may be able to maybe make little fast in our progress in addressing climate change. Because going with this current flow, it may not help. So that is why we need to bridge social innovation and climate change. That's from my part, and I guess it would be a good start to the next flow of the entire conversation. And I'm so looking forward to the next panel discussion, because all the members, I know them some from some spheres, or I have worked with some of them. All the best, and over to the host. That's from my side. Thank you. താങ്ക് യു ജസീൽക്ക. യാ, വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്കായിരുന്നു. സോഷ്യൽ ഇന്നോവേഷൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ക്ലൈമറ്റ് ഇഷ്യൂസ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇന്നോവേഷൻസ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയുള്ള ഒരു ലൈറ്റ്നിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നോളജ് എല്ലാവർക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻസൈറ്റ്സ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ടു അവർ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ, ആൻഡ് ഐ എം ഇൻവൈറ്റിംഗ് മിന ചലീൽ, one of the co-founder, CSII, for the moderating purpose. ഈ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിന്ന ആയിരിക്കും. സോ ഐ എം വെൽക്കം, പ്ലീസ് മിന്ന, ഓവർ ടു യു. Hi, good evening all.
So I'm really happy to be a part of Ignite. Igniteന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, and all of them are very close friends. So ഇത് ക്ലൈമറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും നീഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വെൻ ഇഗ്നൈറ്റ് വെൻ ഇൻ ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്, ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൈക്ക് ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം. റൈറ്റ് ടൈം അല്ല, നമ്മൾ കുറെ ലേറ്റ് ആണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാര്യം ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരുപാട് അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട്, വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഡെയിലി ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ വെൻ ഐ ലുക്കിംഗ് ടു ദിസ് പാനലിസ്റ്റ്, ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി ടു സീ യു ഓൾ ഹിയർ. ബിക്കോസ് എല്ലാ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുണ്ട്, ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്കിലുണ്ട്, ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണലിസ്റ്റുകളുണ്ട്, ആൻഡ് ഗ്രാസ് റൂട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും എല്ലാ ഏരിയാസിലും ഉള്ള ആളുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട് എന്നുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ദീപ മാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. ദീപ മാം സുസ്റ്റേര ഫൗണ്ടേഷന്റെ കോ ഫൗണ്ടർ ആണ്. ആൻഡ് മൂന്നാറിലെ സ്കൂളിലുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ലേറ്റർ. And we have Tajuddin here. Tajuddin urban trashന്റെ co-founder ആണ്. അത് വെരി ലൈക്ക് urban trashന്റെ co-founder എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ urban trashനെ കുറിച്ചിട്ട് വായിച്ചിട്ട് ലൈക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്നേരം ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് എന്നുള്ളത്, വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് later. And we have Janet ma'am here. Janet Cletus, I can see. ഓക്കെ, ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാത്തോണ്ടാ. സോ ജാനറ്റ് മാം ഉണ്ട്. ജാനറ്റ് മാമിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് കേൾക്കാൻ ഞാൻ ഭയങ്കര ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. കാരണം ഫിഷർമാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നാണ് മാം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രം ദി ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ദി ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ മേലെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വി ഹാവ് ജാസിക ഹിയർ. എല്ലാരും ഇങ്ങനെ മാം സാറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇജാസിക്കാന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്തപ്പം ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അതുകൊണ്ടാണ്. സോ ഇജാസിക്കാന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവില് നമ്മുടെ നാട്ടില് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ടില് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷന്റെ മേലെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ നമുക്ക് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കേൾക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വിചാരിക്കുന്നത് വി ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് എനിത്തിങ് ഫോർ ലൈക്ക് നമുക്ക് എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഗോ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട്, ഓർ വി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്ത് ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും വി നീഡ് ദ പ്രോപ്പർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഓർ വി നീഡ് പ്രോപ്പർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദസ്. അപ്പം ദീപ മാമിന്റെ വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആസ് എൻ എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇത് ഭയങ്കര ഹോട്ട് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ മാമിന്റെ സിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടും മാം ചെയ്ത വർക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മാം പറയും. ആൻഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ആൻഡ് വൈ ദിസ് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ ഇസ് ട്രെൻഡിങ് നൗ, ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഐ എം റിയലി ഈഗർ ടു ഹിയർ ഫ്രം യു മാം. Hello all. So my first question is English, Malayalam. Should I mix both or should I speak in English majorly? So that's my first question. I think Malayalam highlight ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും. All right. Okay. So എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. So thank you for that introduction. Yes, I'm always happy to be speaking to youth. കാരണം ഞാൻ 15 വർഷം ടീച്ചറായിട്ടിരുന്ന് ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കിൻഡർ ഗാർഡനിലോട്ട് പഠിപ്പിച്ച് സ്വന്തം ഒരു 12 വർഷം കിൻഡർ ഗാർഡൻ നടത്തി. അതിലൂടെ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ചലഞ്ചസ്. ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി എന്താണ്, ഐ മീൻ ഒരു ടീച്ചറും ഒരു പാരന്റും ഒരു ട്രാവലറും അത് കഴിഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഫൗണ്ടറും ഒക്കെ ആയിട്ട് I was more into social volunteering for since 2011-12, but 17 മുതൽ ഞങ്ങൾ സുസ്ഥിര അല്ലെങ്കിൽ സസ്തര തുടങ്ങിയ മുതൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഏരിയയിൽ വന്നതോടെ why this becomes very important എന്നുള്ളത്, like you asked that question, burning question, we started addressing through different levels.
സോ സസ്റ്ററ ഫൗണ്ടേഷൻ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിലും സുസ്ഥിരതയിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. കേരളമാണ് ബേസ്. പക്ഷെ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ മേജർലി യുവതയും സ്ത്രീകളുമായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജെൻഡർ ഇസ് എ ലാർജർ അംബ്രല. സോ ലിംഗ സമത്വം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം വൾണറബിലിറ്റി ഏറ്റവും അധികം ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാലാവസ്ഥ നീതി ക്ലൈമറ്റ് ജസ്റ്റിസ് പറയുമ്പോഴും ഐ സ്ട്രോങ്ലി ഫീൽ വി ഷുഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ഫസ്റ്റ്. ലിംഗനീതി, അത് കഴിഞ്ഞ് സാമൂഹിക നീതി, അത് കഴിഞ്ഞ് കാലാവസ്ഥ നീതി വരുന്നുള്ളൂ. സോ പലപ്പോഴും നമ്മളിപ്പം ജസീൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നോവേഷൻസ് എല്ലാം ഇറ്റ് ഇസ് മോർ അബൌട്ട് ക്ലൈമറ്റ്. ബട്ട് ഐ ഫീൽ വി ഷുഡ് ബ്രിങ് ഇന്നോവേഷൻ ഇൻ ടു ജെൻഡർ സ്പേസസ്, ഇൻ ടു സോഷ്യൽ സ്പേസസ്. ഏതൊരു സൊല്യൂഷനും അത് സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് ട്രൂലി നമ്മൾ പറയുന്നത് അതൊരു വലിയൊരു സമൂഹത്തിന് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്ത് ഒരു വലിയൊരു സോഷ്യൽ സൊല്യൂഷനായി മാറുമ്പോഴാണ്. ഈ പീപ്പിൾ പ്ലാനറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഐ ഓൾവേസ് ഡ്രോ ആൻഡ് ടേക്ക് സെഷൻസ്. പീപ്പിൾ ഒരു കോർണറിലാണ്, പ്ലാനറ്റ് ഒരു കോർണറിലാണ്, പ്രോഫിറ്റ് ഒരു കോർണറിലാണ്. ഇപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് കത്തി നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് വെൻ വി സ്പീക്ക് പീപ്പിൾ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് പ്ലാനറ്റ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ്. So again, when we speak planet, we talk about ecosystems. But ecosystem എപ്പോഴും ഒരു അർബൻ ഇക്കോസിസ്റ്റം ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ കോപ്പിലും വേറെ നമ്മളിപ്പം IPCC അടിയിൽ വരുന്ന ഡിസ്കഷൻസിൽ പലതരം ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫോക്കസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ജാനറ്റ് ചേച്ചി പോലുള്ളവര് വൈ ദേ ആർ കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് സ്ട്രോങ് കോസ്റ്റൽ വോയിസസ്. കാരണം ലാർജർ വോയിസസിൽ ട്രൈബൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലെ കോസ്റ്റൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന്റെ ഒന്നും വോയിസസ് കേൾക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് കോസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബൽ പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ലൈക്ക് ദലിത് ആയാലും LGBTQIA കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആയാലും അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നത്? അങ്ങനെ വരേണ്ട ഒരു നെസസിറ്റി ഇല്ല ആക്ച്വലി. ഇഫ് വി ആർ വാക്കിംഗ് ദ റൈറ്റ് പാത്ത് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് വരേണ്ടി വരരുത്. അതില്ലാത്ത കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വി ആർ ഹാവിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് representations and separate voices coming up. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോഷ്യൽ സെക്ടറിൽ when we talk climate, we should be talking the gender and other justices first also. So let me start there. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ വോളണ്ടിയറിംഗ് ആകട്ടെ, നിങ്ങൾ ഏതൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ഏരിയയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പ്ലീസ് put on your gender lens first, put on your social justice lens first. Then you talk about things, talk about need analysis, talk about solutions. But I would always say, I request you all to talk about the gender justice first, think about social justice first. I keep talking this first because ബാക്കി സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാവരും ഇടുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിൽ കൂടെ. സോ സസ്തരയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 3-4 വെർട്ടിക്കലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ്. ഞങ്ങളുടെ കാലാവസ്ഥ നേതൃത്വ പരിശീലന പ്രോഗ്രാം, ക്ലൈമറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഞങ്ങളുടെ വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്ട്രോങ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നത്. സിൻസ് 2018 ജസീൽ ഹിയർ ഇസ് വൺ ഓഫ് അവർ ലീഡേഴ്സ്. സോ നമ്മൾ പ്യുവർ സയൻസിൽ നിന്നും ആപ്ലിക്കേറ്ററി സയൻസിൽ നിന്നും കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നും വരുന്ന യുവതയെ ബിറ്റ്വീൻ ഏജ് ഓഫ് 22 and 40 അവരെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേർ ക്ലൈമറ്റ് സയൻസ് മനസ്സിലാക്കുക, ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് വളരെ പ്രാദേശികമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ്. കടൽ തീരങ്ങളിലും കാടുകളിലും നഗരങ്ങളിലും പലതരത്തിലൂടെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലോബലായിട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻസ് വളരെ ലോക്കൽ ആയിരിക്കണം എന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ലോക്കൽ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നേതൃത്വ ഒരു നെറ്റ്വർക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നത്. റൈറ്റ് നൗ വി ഹാവ് തമിഴ്നാടു, കേരള, ഉത്തരാഖണ്ഡിലൂടെ ഏകദേശം 250 ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ക്ലാൻ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത്, ക്ലൈമറ്റ് ലീഡേഴ്സ് ആക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ കർണാടകയിലും ഞങ്ങളുടെ ബാംഗ്ലൂർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതല്ലാണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക്സിൽ ലൈക്ക് ഈക്കോ റെസ്റ്റോറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ എക്കോണമി സൊല്യൂഷൻസ് അങ്ങനെയും നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി സൂൺ കേരളത്തിൽ മൊബിലിറ്റി ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് മൈൽ എമിഷനും വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ. സോ ക്ലൈമറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് വി ഹാവ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ്. അതിൽ യൂത്തിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ, അതായത് അവരെ we all have education. I mean, most of us have education which we think is enough. നമ്മൾ പ്രാപ്തരാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെവർ. അതൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു ബേസ് ആണ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ. സോ അതിലൂടെ വി ഹാവ് ടു ആഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്കിൽസ്, വി നീഡ് ടു ബിൽഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ്. പരിശീലനം വേണം, പിന്നെ എന്താ പറയുക എക്സ്പീരിയൻസസ് വേണം. അപ്പൊ അതിന് വി ക്രിയേറ്റ് എ ഫോറം വേർ വി ഗിവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇന്റേൺഷിപ്സ്, വി ഗിവ് ലോട്ട് ഓഫ് വോളണ്ടിയറിംഗ് ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് വി ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ്. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ലാസ്റ്റ് 1 year 50 ബീച്ച് ക്ലീനപ്പ് ചെയ്തൊരു വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുമായിട്ട്. നിയർലി 13 ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ വെറും 3 ബീച്ചിൽ നിന്ന് 50 ദിവസം കൊണ്ടെടുത്തു. ദാറ്റ് വാസ് വൺ. അതിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ ഒത്തിരി കോളേജസിൽ വി വർ ഏബിൾ ടു വർക്ക് വിത്ത് യൂത്ത് ആൻഡ് ദേ കീപ് കോളിംഗ് us. സോ യൂത്ത് മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ വെൻഡേഴ്സ് ആകട്ടെ, ഗവേണൻസ് ഉള്ളവരാകട്ടെ, ലോക്കൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഉള്ളവരാകട്ടെ, അവരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സംവദിക്കാൻ പറ്റി. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് എൻഗേജ്മെന്റ്, ലുക്കിംഗ് അറ്റ് എ വെരി സ്ട്രോങ് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ വിച്ച് ആർ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് ഫോക്കസ്.
And right now we are trying to work with coastal communities. We have just started that program. And also we have another community program called the Genry. അതിൽ നമ്മൾ മിറ്റിഗേഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് കണ്ടൽ നടാറുണ്ട്, ഹൈ റേഞ്ചിൽ ബാംബൂ നടാനുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെയും വോളണ്ടിയറിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട്. പ്ലസ് വൾണറബിൾ സ്പേസസിൽ സോളറൈസിങ്, അംഗൻവാടിയിൽ സിസ്റ്റം EMC പോലുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സുമായിട്ട് ഒത്തുകൊണ്ട് അംഗൻവാടീസിൽ സോളറൈസിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമും വി ഹാവ് ലോഞ്ച്. സോ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് വിച്ച് ഹാസ് എ ക്ലൈമറ്റ് സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട്. എൻവയൺമെന്റ് മാത്രമല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിലൊരു സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റും കൂടെ ഉണ്ടാവണം. വെറും എമിഷൻ ഫോക്കസ് അല്ല. ഈസ് ദർ എ ലാർജർ കോ ബെനിഫിറ്റ് ഫോർ ദി ഇമ്മീഡിയറ്റ് സൊസൈറ്റി ദർ? അതും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരു എമിഷൻ ടിക്കറ്റ് ഡേറ്റ ആയിട്ട് കോപ്പിലോട്ട് പോകുന്ന യൂഷ്വലി ദ ഡേറ്റ പാർട്ടായി പോകും, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് വാട്ട് വി ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് പീപ്പിൾ ഷുഡ് ലുക്ക് അറ്റ്. പീപ്പിൾ, ഞാൻ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ആൻസർ. ഐ ജസ്റ്റ് പുട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ, ആൻസർ ഇൻ യുവർ ചാറ്റ്. ഹു ആർ ഓൾ ദേർ ഇൻ യുവർ ഹൗസ്? ജസ്റ്റ് ആൻസർ ഇറ്റ്, ലെറ്റ് മീ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ആൻസർ ഇറ്റ് പ്ലീസ്. ലെറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ദേർ. സോ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പോളിസി അഡ്വക്കസിയും എഡ്യൂക്കേഷനും ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ട്. വി ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ, സർവേസ്. നമ്മൾ ഏതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോഗ്രാമിലും വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത്, എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ സർവേ തുടങ്ങാറുണ്ട്. അതായത് അവർക്ക് എന്താണ് നീഡ്, അവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം, വാട്ട് ഡു ദേ വാണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഏതൊരു സമീപനവും. അല്ലാണ്ട് ഞാനൊരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നു ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് യുവർ നീഡ് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എൻഗേജ്മെന്റ് അല്ല, ഒരു പോസിറ്റീവ് എൻഗേജ്മെന്റ് അല്ല. So this kind of data engagement, getting news, getting data, getting information, ഒരു പോളിസി ആംഗിളും കൂടിയാണ്. ആൻഡ് അത് കൊളാബറേഷൻസിലൂടെ വി ക്യാൻ ഫർദർ ദം, കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് അതിൽ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. And education, I am a teacher and a parent, so I love to work with children and youth. So I do a lot of engagement in schools. I was an environmental teacher already. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സർക്കുലർ സ്കൂൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ് തീരദേശത്തിലെ 3, മൂന്നാറിൽ ഹൈ റേഞ്ചില് 2 സ്കൂളിലും വി ആർ ഡൂയിങ് ക്ലൈമറ്റ് എലമെന്റ്സ്, ഫുഡ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ്, റെസിലിയൻസ് ഫോക്കസ് സ്കിൽസിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമും റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദോസ് ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ക്യാൻ കണക്ട് ടു മീ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു വോളണ്ടിയർ. സോ ഇതൊക്കെയാണ് സുസ്ഥിരയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനും നമ്മുടെ എൻ്റെ ടീമും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലാർജർ വോളണ്ടിയറിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ലീഡേഴ്സിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. വി ആർ ഓൾ ട്രൈങ് ടു വർക്ക് ഫർദർ ത്രൂ കൊലാബറേഷൻസ്. സോ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നാൽ എത്ര ദൂരം, ഒന്നിച്ച് നടന്നാൽ എത്ര ദൂരം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. സോ ദി പവർ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, I'm not talking about business networking here. Network as in people network, resource network, knowledge network. ഇതെല്ലാം helps us to walk farther, scale up our outreach and impact. So I strongly believe in, and also our network brings us a lot of friendships. നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ എന്താ പറയാ മേഖല ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ വെരി ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ സഹയാത്രികരുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഗിവ്സ് us എ സ്പേസ് ടു വെന്റ്, നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസും കൂടിയാണ്. So that is one thing I want to say. So let me end here by telling you have opportunities to engage personally, professionally, socially, and as a leader. So personally, നിങ്ങളുടെ സയൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുക, ട്രൈ ടു അഡോപ്റ്റ് യുവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ടു ഇറ്റ്. നമ്മൾ വാക്ക് ദ ടോക്ക് ദ വാക്ക് ആണ് അല്ലെ. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. നമ്മൾ എന്താണോ പ്രവർത്തനത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ ഓർക്കുക. So don't think I had a block about talking or telling what I used to do. But if I'm trying to overcome that block, the more you talk, the more people listen, and you might be able to impact or interest or inspire a few people. Adonde walk the talk the walk. Pinne role model agan shramikka, build your skills, your experiences, your networks, and idellam development sector il oru തൊഴിൽ സാധ്യതയ്ക്കുള്ള ഒരു പാത്വേയും കൂടിയാണ്. സോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഏർലിയർ പോലെ മെഡിസിൻ, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, CA അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് പബ്ലിക് സെക്ടർ ജോബ്സ് അല്ല, ഡെവലപ്മെന്റ് സെക്ടർ ഈസ് ഓൾസോ പേയിങ് വെൽ. സോ അതൊരു വളരെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് നോക്കി തന്നെ ഇതിൽ ഏർപ്പെടുക. സോഷ്യൽ സെക്ടറിൽ യു ഹാവ് ഏർണിംഗ് പോസിബിലിറ്റീസ്. പ്രൊഫഷണലി എൻഗേജ് വിത്ത് പ്രൊഫഷണലി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലുക്ക് അറ്റ് എ കരിയർ പോസിബിലിറ്റി. സോഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസ് ജസീൽ സംസാരിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ച്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ പ്രൊഫഷണൽ ഏരിയാസ്. സോഷ്യലി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുക, ബിൽഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കൊലാബറേഷൻസ്. അതിലൂടെ പോളിസി അഡ്വക്കസി എഡ്യൂക്കേഷനിലോട്ട് ഇറങ്ങുക. എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സോഷ്യലി ഇറങ്ങുമ്പോൾ പുട്ട് ഓൺ ദ ലെൻസ് ഓഫ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ഇക്വിറ്റി, ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി.
And that is something very important you should look at and find the synergies. എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ചേർന്ന് നടന്നാൽ മുന്നോട്ട് എളുപ്പം പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും കൂടെ ആലോചിക്കുക. I hope you all turn out to be amazing leaders and my wishes to the team behind this program today. Yeah, let me stop there. So answer ചെയ്തോ ആരെങ്കിലും ചാറ്റിൽ ഒരൊറ്റ ആൻസർ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ. Who are there in your house? That was a very simple question actually. Say it, sorry, I'm not able to engage in English because I was requested to speak in Malayalam. But yes, you could connect to me personally if you want to know more. Yeah, let me get some answers. Let me come to that in the end. You can go on to the next. Yeah, ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലൈക്ക് നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ കാര്യം വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മളത് എവിടുന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്, ഫ്രം വേ വി നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ദീപ മാം പറഞ്ഞതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വോളണ്ടിയർ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓർഗുകളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കൊരു ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാകും ഫ്രം വേ വി നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ഫ്രം വേർ വി നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ടിന്റെ മുന്നേ വൈ വി നീഡ് ടു വർക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു Urban Trash എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ കോ ഫൗണ്ടർ താജുദ്ദീൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. വൺ ഓഫ് ദി റൂട്ട് കോസസ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം ഈ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അതിലൊന്നും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാര്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ചുറ്റുപാടും ക്ലീൻ ആൻഡ് ടൈഡായിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹിയർ ഫ്രം യു ആൻഡ് ഒരു വേറെ എന്റെ പേഴ്സണലി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ Urban Trash എന്നുള്ള ഒരു പേര് ഭയങ്കര രസമുള്ള പേരായിട്ട് തോന്നി. ആൻഡ് അതിന്റെ ഒരു ബിഹൈൻഡ് സ്റ്റോറിയും കൂടി കേട്ടാ നല്ലതായിരിക്കും. ആൻഡ് ബൈ ദ വേ, വെൽക്കം. Yeah, hi. Thank you all. Thank you, Mina. Hi, Jessica and Safwan. പിന്നെ നമ്മുടെ ജസീൽ. Hi, ദീപ മാം. സുസ്താര ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ എപ്പോഴും പലപ്പോഴും ടീമോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിവേ ഇവിടെ കണ്ടതിൽ സന്തോഷം. പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരോടും ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനൊരു ഇവന്റിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിൽ. ഓക്കെ, സോ എൻ്റെ പേര് കാണുന്നത് തന്നെ താജുദ്ദീൻ അബൂബക്കർ. അർബൻ ട്രാഷ് എന്ന് പേരിലൊരു വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ ഫൗണ്ടറാണ്. കൊച്ചി ആസ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ വർക്ക്സ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് മെയിനായിക്കൊണ്ട്. പിന്നെ ഏകദേശം വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സെക്ടറിൽ ഏകദേശം ഒരു 9th ഇയറിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഈ സെക്ടറിൽ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകുന്നു. എൻ്റെ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് ആ ടൈമിലാണ്, ലാസ്റ്റ് ഇയറിലാണ് ഏത് ഫീൽഡിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഒരു കൃത്യമായൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ചുറ്റുള്ളവരോടും കുറേ കടപ്പാടുകളുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് കൂടിയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് കൂടിയാണ്. നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് അർബനൈസേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ആളുകളുടെ കുറേ അധികം കൺസേൺസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്പേസ് ഇല്ല, ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം കൺസേൺ ആണ്, ആളുകൾക്ക് കോസ്റ്റ് കൺസേൺ ആണ്. വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ സൊല്യൂഷൻ ഈ ഫീൽഡ് അത്യാവശ്യമാണ്. മുമ്പോട്ടുള്ള നാളുകളിൽ ഈ പ്രശ്നം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് കടന്നു വരാം, കൂടുതൽ പഠിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതും ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കാരണമായത്. പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഗ്രീൻ നോംസ് എന്ന കമ്പനിയിലാണ്. അവിടുത്തെ ഏകദേശം ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാഫായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോറിയെല്ലാം കൃത്യമായി പങ്കുവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ നോളജും പിന്നെ ഈ ഫീൽഡിൽ കുറച്ചുകൂടി അധികം പലപ്പോഴും പല സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായി കിട്ടിയ ഒരു നോളജെല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അർബൻ ട്രാഷ് എന്ന കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് കുറേ അധികം ധാരാളം സ്ട്രഗിൾസും ധാരാളം ഫെയിലിയേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. സോ മെയിനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാവരും പല സെക്ടറുകളിലാണ്. ഇപ്പോൾ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ്. ദാറ്റ്സ് എ പെർഫെക്റ്റ് വേർഡ്. പൊതുവേ നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ മെറ്റീരിയലുകൾക്കും ഓരോ റിസോഴ്സിനും ഓരോ സ്റ്റേജുകളിൽ ഓരോരുത്തരും കണ്ടെത്തുന്ന വാല്യൂ, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് വേസ്റ്റ് ആണോ വാല്യൂബിൾസ് ആണോ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരേ ഐറ്റംസ്, ഒരേ പേപ്പർ കവർ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം, സ്വിഗ്ഗി സൊമാറ്റോ എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ മെറ്റീരിയൽ, പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റോർ നടത്തുന്ന ആള് ഒരു കോസ്റ്റ് മുടക്കിയിട്ടാണത് ആ പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കുക.
സോ അതിനൊരു കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ദെൻ ആണ് അതിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഫുഡെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇടുന്നത്. ഫുഡ് ഒരു വാല്യൂ ഉള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിനുള്ള മെറ്റീരിയൽസും വാങ്ങി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അഡീഷൻ വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാക്കേജിങ് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്കൊരു എത്തിക്കുന്ന ഡെലിവറി ബോയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നു. സോ അപ്പോഴും ആ മെറ്റീരിയൽ വാല്യൂ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വിശപ്പിനുള്ളിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അത് എത്താൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ വാല്യൂ, ആ ഇത് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിനൊക്കെ കൂടുതലാണ്. സോ ദാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് വാങ്ങുന്നു, തുറക്കുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ആ ഫുഡ് എത്ര വിശപ്പ് മാറുന്നത് കൂടി അതിനുള്ള നീഡ് മാറിപ്പോവുകയാണ്. ദെൻ അതൊരു വേസ്റ്റ് ആണ്. അത് നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിയുന്നത് വരേക്കും അതൊരു വളരെ നീഡായ സംഭവമാണ്. കാരണം ഫുഡ് പ്രോപ്പറിൽ എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ടത്. ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതൊരു നീഡാണ്. നമ്മുടെ വിശപ്പ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ, വയറ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ട വസ്തു, നല്ല ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആയി കണ്ട വസ്തു എൻറ്റയർലി മേക്കിൻ്റെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ആയി മാറും. അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തീരെ ഇല്ല. ഇതേ വസ്തുക്കൾക്ക് വാല്യൂ കണക്കാക്കാൻ മറ്റുള്ളവരുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഫുഡിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള പൂച്ചയോ പട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല വാല്യൂ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ വാല്യൂ മാറി അടുത്ത ആൾക്കൊരു വാല്യൂ അയക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ കാണുന്ന വേസ്റ്റ് എന്നുള്ള മെറ്റീരിയലിന്റെ കുറെ സെക്ടറുകൾ, കുറെ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ എത്തുക. ഈ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ആർക്കാണ് ഈ വസ്തുക്കൾ, ഈ റിസോഴ്സിനെ കൊണ്ട് വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക, സോ അവർക്കാണ് ഇതിലൊരു വാല്യൂ കണ്ടെത്താനോ ഒരു പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സോ ഇത്തരത്തില് നമുക്ക് ഒരു വേസ്റ്റായി മാറുമ്പോൾ മറ്റു പലർക്കും വാല്യൂ ഉള്ള വസ്തുക്കൾ മാറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ബേസിക് ഒരു നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന പെർസ്പെക്റ്റീവ് തന്നെയാണ്. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതൊരു പ്രശ്നമായി മാറുമ്പോഴാണ്, അതായത് എത്രയധികം ആളുകൾ ഈ വസ്തുക്കളെ വേസ്റ്റ് കണക്കാക്കുന്നു എന്നതനുസരിച്ച് മെറ്റീരിയൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മുമ്പ് വരെ എല്ലാവരും വാല്യൂ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വസ്തു ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദി യൂസ് വേസ്റ്റ് തള്ളി കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പുറ ഭാഗത്ത് ആ വേസ്റ്റിനെ വാല്യൂ ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടാകാതെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു ഇംബാലൻസ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വേസ്റ്റ് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കാണുന്ന ടോട്ടൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു മിസ്മാനേജ്മെന്റ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം തന്നെയാണ് കൃത്യമായിക്കൊണ്ട് പ്രോപ്പർലി വേസ്റ്റിനെ റിസോഴ്സുകളെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ആളുകളില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു നീഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മുമ്പോട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ ഇതിന്റെ സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വലിയൊരു ന്യൂസൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കാരണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരു 50 കമ്പനികളെങ്കിലും 50 സംരംഭങ്ങളെങ്കിലും ഒരു ഹയർ ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം കേരളത്തിലെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ മാത്രമാണ്. അത്ര വലിയൊരു വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇഷ്യൂ നമ്മൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാം. മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രൈ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഡ്രൈ വേസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം, ചെരുപ്പ്, ബാഗ്, തുണി, പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ്. പിന്നെ വരുന്നത് വെറ്റ് വേസ്റ്റ്, ഫുഡ് വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പീലിങ്സ്, ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് എല്ലാം വരുന്നൊരു ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ഒരു ഘട്ടം. അത് ഇലകളൊക്കെ ആവും, എല്ലാം ഡ്രൈ ലീവ്സ് എല്ലാം വരുന്ന ഒരു വലിയ കാറ്റഗറി. അതാണ് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്. മറ്റൊരു സെക്ടർ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്കറിയാം, ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ്, വയറുകൾ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്തെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്ന വെച്ചാൽ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ്, ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന വേസ്റ്റുകൾ, മെഡിസിൻസ്, പിന്നെ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം വരുന്നൊരു കാറ്റഗറി വേറെ. അപ്പുറ ഭാഗത്ത് ലൈക്ക് കെമിക്കൽ വേസ്റ്റ് വേറെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് വേസ്റ്റ് വേറെ സൈഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കൂടാതെ തന്നെ നോക്കിയാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ഒരു സെക്ടർ വേറെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത്. പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സെക്ടറിനടക്കം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഓരോന്നിലും അതിൻ്റെ സ്കോപ്പുകളുണ്ട്. ഓരോന്നിനെയും പരിഗണിക്കേണ്ട രീതിയും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ രണ്ടെണ്ണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ്, ലൈക്ക് ഡ്രൈ വേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫുഡ് വേസ്റ്റ്. ഈ സെക്ടറാണ് പ്രധാനമായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ളത്. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫീൽഡിലാണ്. പിന്നെ ക്ലൈമറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് പ്രധാന കാരണം? നമ്മളെല്ലാവരും പലപ്പോഴും സംസാരിച്ച് കേട്ട വിഷയം തന്നെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. മോർലി മേജറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്ന മറ്റു സംഭവം തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ചില സമയങ്ങളിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈക്വൽ ഡെൻസിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോട്ടന്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പറയാൻ കഴിയും മീഥേൻ ആയിരിക്കും. മീഥേൻ ഗ്യാസ് കുറച്ചുകൂടി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു
ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കാരണമാവുക? എല്ലാവരും കേട്ടതായിരിക്കും, വീണ്ടും പറയാം. നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമായിക്കൊണ്ടൊരു ഔട്ടർ ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ. ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സാധാരണ മുമ്പുണ്ടായതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിക്കൊണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ഔട്ടർ ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഔട്ടർ ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന ലൈക്ക് സൺലൈറ്റിനെ തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് ഒരു ഒരു മറ പോലെ നിൽക്കുന്നു. സോ എൻ്റയർ നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമായിക്കൊണ്ടുള്ള ആ ടെമ്പറേച്ചർ അത് കൂടുന്നു, റൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ തന്നെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു. ഈ ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എൻ്റയർലി മുമ്പ് ഒരു സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിന്നിരുന്ന, ഏകദേശം ഇത് ഒരു കാലത്തും സ്റ്റേബിൾ ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്റ്റേബിളായി നിന്നിരുന്ന ഒരു ക്ലൈമറ്റിന്റെ കണ്ടീഷൻസിന് മൊത്തം ചേഞ്ച് വരുന്നു. കാരണം ഇത് എൻ്റയർലി ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഹീറ്റിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ബേസിലാണ്. സോ ഇതിനൊരു മൊത്തം ചേഞ്ച് വരുന്നു. ഇതിനടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മൊത്തം ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ മൊത്തം മാറി വരുന്നു. നമ്മുടെ ഓഷ്യൻസിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, മഴകളുടെ വരുന്നതെല്ലാം മാറ്റി ചേഞ്ച് വരുന്നു, ഒക്കെ വരുന്നു. മൊത്തം നമ്മുടെ കൾട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഒരു സ്ട്രഗിൾ വരുന്നു, മൊത്തം ബുദ്ധിമുട്ടിലാവുന്നു. എല്ലാം ഒരു ഇത് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ പക്ഷേ ദാറ്റ് മേക്സ് ഹ്യൂജ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. സോ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം ഈ പറയുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും വളരെയധികം കൂടുന്ന വസ്തുവാണ് മീഥേൻ. ഈ മീഥേൻ ഗ്യാസിന്റെ ഫോർമേഷന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് അടിയിലുള്ള മീഥേൻ ഗ്യാസുകൾ പുറത്തേക്ക് എസ്കേപ്പ് ആവുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള പല രീതിയിലുള്ള പിന്നെ പുറത്തെടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ആക്ടിവിറ്റി ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് പലപ്പോഴും കുഴിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള പർപ്പസുകളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓൾറെഡി ഭൂമിയുടെ അകത്ത് സെക്യൂർ ആയിരിക്കുന്ന മീഥേൻ ഗ്യാസ് ഔട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് നമുക്കറിയാം, ഹ്യൂജ് ലാൻഡ് ഫില്ലുകളുണ്ട് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുഡ് വേസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഫില്ല് ആയി വരുമ്പോൾ, ഓരോ വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് കുമിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ വലിയ അളവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ മീഥേൻ ഗ്യാസ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഈ മീഥേൻ ഗ്യാസ് ഫോർമേഷൻ ആണ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ റീസൺ ഫോർ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം കത്തിക്കല്, പുക, വാഹനങ്ങളുടെ ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ റീസൺ ഫോർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ഒരു വലിയ രീതിയിൽ പുറത്തു വരുന്ന ഒരു കൺസേൺ ഉള്ളത് ഈ പറയുന്ന വേസ്റ്റ് ഡംപുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ഡംപിങ് യാർഡിൽ നിന്നുള്ള പുകകളാണ് വലിയ രീതിയിൽ. കാരണം പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഫുഡ് വേസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് വരികയും പലപ്പോഴും ചില പ്രോസസ് നടക്കുമ്പോഴൊക്കെയും നല്ല ചൂടുണ്ടാവാറുണ്ട്. കമ്പോസ്റ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ നല്ല ഹ്യൂജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വസ്തുക്കൾ ഡ്രൈ ആയിപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വരാറുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ സൺലൈറ്റിന്റെ നന്നായി കിട്ടുമ്പോൾ ഒറ്റ ഡ്രൈ ആയിക്കൊണ്ട് പല രീതിയിലും മറ്റു ഉരസുവാനും പല രീതിയിലും തീ കത്താനും ചാൻസ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനടുത്തെല്ലാം മീഥേൻ ഗ്യാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കത്താൻ ചാൻസ് കൂടുകയും ചെയ്യും. സോ പലയിടത്തും നമുക്ക് പറയാം, ബ്രഹ്മപുരം പ്ലാന്റിലെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ബ്രഹ്മപുരം പ്ലാന്റ് എൻ്റെ വീടിനടുത്ത് ഏകദേശം ഒരു 4 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ളൂ ബ്രഹ്മപുരം പ്ലാന്റിലേക്ക്. എന്നെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒരു കാരണം ബ്രഹ്മപുരം പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം അത് കണ്ടാണ് ഇത് വളർന്നത്. സോ അത്തരത്തിൽ ബ്രഹ്മപുരം പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഓരോ വേനൽക്കാലത്തും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബ്രഹ്മപുരം പ്ലാന്റിൽ തീ പിടിക്കാറുണ്ട് പല രീതികളിൽ. മുമ്പൊക്കെ ഈ ബ്രഹ്മപുരം പ്ലാന്റിലെ ഓരോ വേസ്റ്റ് കൂനകളും തമ്മിൽ, ഡംപിങ് യാർഡുകളിലുള്ള ഓരോ ലാൻഡ് ഫില്ലുകളുടെ ഓരോ കൂനകളും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൂനക്ക് തീ പിടിച്ചാലും മറ്റൊരു കൂനയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല, തീ പടരാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ റീസെന്റ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് വേസ്റ്റ് ഡംപിങ് കൂടിയപ്പോൾ ഓരോ കൂനകളും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി, ഒരു കൂനക്ക് തീ പിടിച്ചത് അത് നന്നായി എല്ലാ 116ഓളം ഏക്കർ ഏരിയയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, മൊത്തം തീ പടർന്നു. അത് വലിയൊരു ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡംപിങ് യാർഡിന്റെ ഒരു ഫയറിങ് കാരണമായി. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വ്യത്യസ്ത രീതികളിലുള്ള ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള എയറുകളുടെ എക്സ്പോസിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കത്തി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട്. സോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാര്യമായിട്ട് നിന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരാൻ അത് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രോപ്പർ ആയിക്കൊണ്ട് ഇംപ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ വേസ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയും നമ്മൾ ചുറ്റും സൃഷ്ടിക്കുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഒന്നാണ് തീപിടുത്തം, അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വ്യത്യസ്ത ഗ്യാസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്, എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊന്ന് മീഥേൻ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാൻഡ് ഫില്ലുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വലിയ രീതിയിലുള്ള മീഥേൻ ഗ്യാസ് ഫോർമേഷൻ വലിയ കാരണമാണ്. മീഥേൻ എൻ്റയർലി അതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക, പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ആണ്. അത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ മീഥേൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് 25 ടൈംസ് എന്നാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനേക്കാളും കൂടുതൽ
ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തു കൂടിയാണ് ഈ മീഥേൻ ഗ്യാസ്. സോ ഇത് വലിയ രീതിയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സോ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ റീസൺ ഇത് തന്നെയാണ്. പ്രോപ്പർ ആയിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വേസ്റ്റിന്റെ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ്, അതിന്റെ കളക്ഷൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആകേണ്ടതുണ്ട്. അതിന്റെ കളക്ഷൻ മാത്രമല്ല, നെക്സ്റ്റ് ലെവലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർ ആവേണ്ടതുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സെഗ്രിഗേഷൻ, അതിന്റെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോപ്പർ വേയിലുള്ള വേസ്റ്റിന്റെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടൈപ്പ് ഓഫ് വേസ്റ്റുകൾ കൃത്യമായി സോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അത് മാത്രം പോരാ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലുള്ള റീസൈക്ലിംഗ് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത്. കാരണം വീണ്ടും മെറ്റീരിയൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടോട്ടൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 4% ഓഫ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നത് ഓൺലി ഫോർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന മൊത്തം ഒരു ഗ്യാസ് എമിറ്റിംഗ് വരുന്നത് ഈ ഫീൽഡിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കാരണമാണ്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി മാക്സിമം മെറ്റീരിയൽ വീണ്ടും മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സിന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലാണ് പരമാവധി റിസോഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കുറക്കാൻ കഴിയുക. സോ ഇങ്ങനെയല്ല, കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് നീണ്ടു പോകുന്നില്ല. സോ ഇത്തരത്തിൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കൺസേൺസ് വലിയ രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്കിതിന് ഇത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കൊടുക്കേണ്ടതും ഇതിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതും എന്ന് മാത്രം അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ പിന്നീട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിൽ പറയാം. താങ്ക് യു. ഒരു നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് വേസ്റ്റ് തൊട്ട് ഇതുപോലുള്ള ബ്രഹ്മപുരം പോലുള്ള കോഴിക്കോട് ഞെളിയമ്പറമ്പുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കുറെ വലിയ വലിയ ഡംപിങ് യാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എൻറ്റയർ സിസ്റ്റത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് വേർഷനാണ് ഇപ്പം താജുദ്ദീൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്കിവിടെ ജാനറ്റ് മാം ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ ഈ ഒരു സംവിധാനങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഒരു നമ്മളെ ഈ ഒരു ലോകത്തിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് വെച്ചാൽ, നമ്മളൊക്കെ പോകുന്നതാണ് ബീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കടപ്പുറം ഏരിയകളിലേക്കൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ നമ്മളൊരു വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മളവിടെ പോകുന്ന വിസിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ബീച്ചിലും കടപ്പുറത്തും അങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു തീരദേശ മേഖലകളിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഇപ്പം നേരത്തെ താജുദ്ദീൻ പറഞ്ഞതിൽ ഈ ഒരു വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഈ ഫിഷർമാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തീരദേശത്തുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു മൈനോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ജാന ചേച്ചി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു തീരദേശത്തിനെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതിന് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പറയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പേര് ജാനറ്റ് ക്ലീറ്റസ്. ഞാൻ മത്സ്യക്കച്ചവടമാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെ പറ്റി നേരത്തെ താജുദ്ദീൻ നന്നായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് ആദ്യത്തെ ഇരകൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷം വരുന്നത് ആദിവാസികള്, കർഷകര്, പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാര്, ഇവരൊക്കെയാണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീരപ്രദേശത്ത് ആണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളൊക്കെ താമസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് ആദ്യത്തെ ഇരകൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. 15 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ശാസ്ത്ര സമൂഹവുമായി ചേർന്ന് ഈ വിഷയത്തിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ പഠിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഓഖി വന്നു. ഞങ്ങളുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെല്ലാം കടലിലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊരു ഓഖി വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക്
വളരെയേറെ കൂട്ടർ തന്നെ 37ഓളം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് മരണമടഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഞങ്ങൾ ആ സമയത്തൊക്കെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൽ വന്ന ആ ഒരു മാറ്റത്തിൽ വന്ന ഒരു സംഭവമാണത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ തന്നെ അത്രയും പുരുഷന്മാർ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ തന്നെ എല്ലാം വിധവകളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സ്ത്രീകളെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഓഖി ദുരന്തത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. തൊഴിലാളി സ്ത്രീകൾ വിധവകളായത് മാത്രമല്ല, മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ തന്നെ 100 ദിവസം പോലും അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമായിരുന്നു. പ്രകൃതിക്ഷോഭം മൂലം നമ്മൾ മത്സ്യ കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കാറ്റ്, മഴ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ മത്സ്യക്കച്ചവടം തന്നെ വളരെയേറെ പിന്നെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലായിപ്പോയി. പിന്നെ ഇതിന് ഈ കടല് ചൂട് പിടിക്കുന്നു. കടലിൽ ചൂട് പിടിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണം ഓസോൺ പാളികളിലുള്ള വിള്ളലാണെന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സമൂഹവും സമ്മതിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. എൻ്റെ അനുഭവം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൺസൂൺ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന നവംബർ മാസത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിസംബർ വരെ പകല് ചൂടും രാത്രിയിൽ തണുപ്പും അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. ഈ രാവിലെ 10 മണി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കടലിൽ നിന്നും ഒരു കാറ്റ് കടലിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരും. ആ കാറ്റ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പരമ്പരാഗതമായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കാറ്റെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടൽ കാറ്റെന്നാണ്. കൊണ്ടൽ കാറ്റ്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ കരയിൽ നിന്ന് ഒരു കാറ്റ് കടലിലോട്ട് പോകും. കടലിലോട്ട് പോകുന്നതിന് ആ കാറ്റിന് പറയുന്നത് കോടക്കാറ്റെന്നാണ്. അത് നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നതാണ് കോടക്കാറ്റെന്ന്. അപ്പൊ ആ കാറ്റ് പിന്നെ കൊണ്ടൽ കാറ്റ് കടലിൽ നിന്ന് വരികയും ആ കാറ്റ് നമ്മുടെ മലകളിലും പർവ്വതങ്ങളിലും പിന്നെ അതുകൂടാതെ മലനിരകളിലും എല്ലാം തട്ടി തിരിച്ചു തണുപ്പിന്റെ ആവാസം ഇത് പിടിച്ചു പറ്റി നമ്മുടെ കടലിൽ തന്നെ വീണ്ടും വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വന്ന് നമ്മുടെ കടലിന്റെ പ്രതലത്തെ തണുപ്പിക്കുന്നു. ആ കടലിന്റെ പ്രതലത്തെ തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ തണുപ്പ് അനുഭവിക്കാൻ തന്നെ മത്സ്യങ്ങൾ തന്നെ വന്നു ആ തണുപ്പ് അനുഭവിച്ചു പോകുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അനുഭവം. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം പറയാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ പ്രകൃതി ഇങ്ങനെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വന്നപ്പോൾ തന്നെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ കടലിലില്ല. നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മുള്ളുവാള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മീനുണ്ട്, പരവ എന്ന് പറയുന്ന മീനുണ്ട്, പിന്നെ ഈ കോര മീൻ എന്ന് പറയുന്ന മീനുണ്ട്. ആ മീനുകളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോഴും അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊന്നും നമുക്കിപ്പം കിട്ടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം കടലിൽ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ് ചൂടും മഴയും എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന, അതും ജീവനുള്ളതല്ലേ, അതും അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മളെ മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ചൂട് കൂടുമ്പോൾ അവര് അതുകൂടാതെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വരുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കടല് ഇളകി മറിയുകയും പിന്നെ സുനാമിയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ കടൽ ഇളകി മറിഞ്ഞ് എത്രയോ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വന്നു. അതുപോലെ അതിനുശേഷമാണ് ഈ കടൽ ഇളകി മറിയുകയും ആ സമയത്ത് മീനുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മളിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി പോവുകയും ചെയ്തു. അതുകൂടാതെ പിന്നെയും നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ കാട് നശിപ്പിച്ചത് കാരണത്താല് പർവ്വതങ്ങളും ഒക്കെ വെട്ടി മലകളും ഒക്കെ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചത് കാരണം നമ്മുടെ വന്യമൃഗങ്ങൾ തന്നെ അവർക്ക് അവിടെ
പാർക്കാൻ പറ്റാതെ അവര് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കയറി നമ്മുടെ കർഷകരുടെ വിളകളെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ കർഷകരെ തന്നെ ഇല്ലാതെയാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവരില്ലാതായതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായ ഞങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിന്നെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് വേറൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ആണ്. അവരുടെ വേസ്റ്റുകളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് തട്ടുന്നത് ഈ തള്ളി വിടുന്നത് കടലിലേക്കാണ്. ആ കടലിലേക്ക് തള്ളി വിടുമ്പോൾ വേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടലിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന കടലിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഈ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ തള്ളിവിട്ട് കടലിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോഴാ പ്രകൃതി കോപിച്ച് അങ്ങനെയും ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു പോരാട്ടക്കാരനായിരുന്നു റോബർട്ട് പനപ്പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനം തന്നെ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. കോവളത്ത് അതിന്റെ കടൽ പ്രദേശത്ത് കടലിന്റെ അടിത്തട്ടില് വലിയ വലിയ റോപ്പുകളും വലകളും കൂമ്പാരം കുന്നുകൂടി വേസ്റ്റ് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ വേസ്റ്റൊക്കെ ഇനി ഒരിക്കലും അത് നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും വേസ്റ്റ് കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്നു. അതെന്താണ്? അത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആരും ആ റോപ്പ് അത്രയും വലിയ റോപ്പുകളൊന്നും ഞങ്ങളാരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഇത് ഡ്രെഡ്ജിങ് നടത്താൻ അദാനി കൊണ്ടുവന്ന വലിയ കപ്പലുകൾ അവിടെ ഡ്രെഡ്ജിങ് നടത്തി മണ്ണ് എടുത്ത് ഡ്രെഡ്ജിങ് നടത്തുമ്പോൾ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ആ വലിയ റോപ്പുകൾ അത് അവിടെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. ആ കടലിൽ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് നമ്മള് ശബ്ദമുയർത്തുന്നില്ല. ഒരു സർക്കാരും അതിനൊരു ശബ്ദമുയർത്താറില്ല. നമ്മള് ഇടതായാലും വലതായാലും നമ്മളെല്ലാവരും ശബ്ദമുയർത്തി തന്നെയാകണം. ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആരും മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ശബ്ദമുയർത്തണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ മുതലപ്പൊഴി അവിടത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അത് മരണപ്പൊഴി എന്നാ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. അത് മരണപ്പൊഴിയായിട്ടാണ് തീർന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടെ അതിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് പുലിമുട്ട് മുറിച്ചപ്പോൾ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിന് ചെലവ് അദാനി വഹിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അദാനി വഹിക്കണമെന്നാണ്. അപ്പോഴും സർക്കാർ മിണ്ടുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് അതിന് പറയുന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ഇപ്പൊ അതിനും പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഈ പ്രകൃതിക്ഷോഭം വളരെയേറെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. ഞാനിങ്ങനെ ചേച്ചി സംസാരിക്കണ ഇങ്ങനെ കേൾക്കായിരുന്നു. ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റികളും എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്കിങ്ങനെ ചേച്ചി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായി. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി തീരദേശ വിഭാഗക്കാരാണ് ഫസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ആകപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഫാമേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ആൻഡ് ട്രൈബൽസ് ആണെങ്കിലും, ഈ ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് ഇരയാകുന്നത് എന്നുള്ളത് ചേച്ചി നമുക്ക് തന്നെ ഓരോ ഡോട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇജാസക്ക ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇജാസക്ക ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു ലേമാൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. കാരണം ജാസക്ക ഇൻവോൾവ് ഇൻ മെനി തിങ്സ് ഫ്രം ദി ഗ്രൗണ്ട് ഓർ ഇൻ ദി ഗ്രൗണ്ട് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ലേമാൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇതൊരു ഇപ്പം നേരത്തെ ദീപ മാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇതൊരു കരിയർ ആക്കി കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരു മിനിറ്റ് ജാസക്ക, ഓഡിയബിൾ ആണ്. ഒറ്റ മിനിറ്റ്. ഇജാസക്കയുടെ സംസാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇന്ററാക്ഷൻ സെഷൻ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇജാസക്കയുടെ സംസാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനത്തെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് അതിന് ഉപയോഗിക്കാം. താങ്ക് യു.
താങ്ക് യു മിന. വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് മുന്നേ സംസാരിച്ച 3 പേരും വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയി ഗ്രൗണ്ടിൽ പല തലത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആളുകളാണ്. എന്നെക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ ആളുകളാണ്. അപ്പം ഒരു നോളജ് ഷെയറിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല തലത്തിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് റെസിലിയന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവില് എനിക്ക് ഒരു 3 തലത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡ് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ എന്നുള്ളതിലേക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി സംസാരിച്ച, ഞാൻ ഇഗ്നൈറ്റ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ലീഡേഴ്സ് എന്നുള്ള വിഷയം ദീപ ചേച്ചി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഉറപ്പായിട്ടും ക്ലൈമറ്റ് ലീഡേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ ഉണ്ടായി വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ജനങ്ങളെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനും അവെയർ ചെയ്യാനും ക്ലൈമറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകാനും ഒക്കെയുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഓരോ ഹൈപ്പർ ലോക്കൽ ഏരിയകളിലും ഹൈപ്പർ ലോക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ മൊബിലൈസേഷൻ നടക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കൂൾ ഫോർ സോഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ജെസിയിലും പ്രതിപാദിച്ചു പോയതാണ്. അപ്പൊ ആ തലത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു 18 to അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു യങ്ങർ ഏജിലുള്ള ജനറേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായിട്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള പോസ്റ്റിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഒരു ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒറ്റ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഏകദേശം 12 കോടി ആളുകൾ, അതിൽ 95% സ്ത്രീകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മാൻ പവർ ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ നടപ്പിലാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോലെ നമുക്കൊരു ആക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഇതിലും നല്ലൊരു വഴിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ പോലും അത്തരത്തിലും നല്ലൊരു രീതിയിൽ ഒരു മൊബിലൈസേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു അവരെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ എന്നുള്ളതിൽ കുറെ അധികം റോള് വഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് നമ്മുടെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെ നമ്മൾ പലരും തൊഴിലിരിപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ കാടിയെത്തൽ, പുല്ലിയെത്തൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുമെങ്കിലും അതിന്റെ സാങ്കേതികമായിട്ടത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ചെയ്തു വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ ടെറസിങ് ആയിരിക്കാം, അതായത് തട്ടുകളെ തിരിച്ച് നമ്മളുടെ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് തടഞ്ഞ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റീചാർജ് കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം, മഴക്കുഴികളുടെ നിർമ്മാണമായിരിക്കാം, കോണ്ടൂർ ബണ്ടോ. കേരളത്തിന്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും ഓരോ വാർഡിലും ഇവർ ഓരോ വർഷവും ഹെക്ടർ കണക്ക് ഭൂമിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്രയധികം ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റീചാർജ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ, അതായത് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ 2018 ശേഷം വന്ന ഫ്ലഡിന് ശേഷം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയ കാര്യമായിരിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഈ ചെയ്യുന്ന മഴ നമ്മൾ ഇത്രയും വേഗത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പുഴകളിലേക്ക് എത്തുകയും അതൊരു ഫ്ലഡിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അതിനെ അതത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് കൊണ്ടാണ്. അതിനെ റെജിനുവേറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് നീർച്ചാലുകളെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ, സെക്കൻഡ് ഓർഡർ, തേർഡ് ഓർഡർ അങ്ങനെ പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ നീർച്ചാലുകളെ റെജിനുവേറ്റ് ചെയ്യുക, വാട്ടർ ഷെഡുകളെ സംരക്ഷിക്കുക, അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു 7-8 വർഷമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യവും അതിനൊപ്പം, അതായത് ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ശാസ്ത്രീയമായ അറിവ് കുറവുണ്ട്. അത് തൊഴിലാളികളുടെ മാത്രമല്ല, അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതിക വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെയൊക്കെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടിട്ട്, അതായത് മഴക്കുഴി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോണ്ടൂർ ട്രെഞ്ചുകൾ ഓരോ ടെറൈനുകളിലും നിർമ്മിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതിന് ശാസ്ത്രീയമല്ലാതെ നിർമ്മിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും, ഒരുപക്ഷെ ഈ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല കാരണങ്ങൾക്കും ഇത് കാരണമായി എന്നുള്ള ചെറിയ സ്റ്റഡികൾ ഞാൻ പലയിടത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്ലൈമറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനും ക്ലൈമറ്റ് അവയർനെസ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം ഒക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയൊരു വർക്ക് ഫോഴ്സിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ എന്താ പറയാ, അവരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് ഇനിയും കഴിയും. ഇതുവരെ അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ വളരെ ചെറുത് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ എന്നുള്ളതിലേക്ക്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ്, ജെസിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മളെ പോലുള്ള പുതിയ യുവതലമുറ അവര് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ, അവർക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു വലിയൊരു വർക്ക് ഫോഴ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയ ഈ ഒരു ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്നോ അല്ലാതെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടങ്ങളിലൂടെ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ ചെന്നിട്ടോ ഇവരെ കൂടുതൽ അവെയർ ആക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവർ ചെയ്യുന്നതിനെ
അത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ശാസ്ത്രീയമായതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് ദ ഗ്യാപ്പ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മുടെ യുവതലമുറയെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ തന്നെ സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ 6 വർഷത്തിന്റെ വർക്കിനിടയിൽ പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നൊരു വിഷയമാണ്. അതായത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ ഒരു 6 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ്, ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഈ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡ് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറെ അധികം സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുക്കാൻ കഴിയും. അതായത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുള്ള എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള ആളുകളുടെ കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ക്ലൈമറ്റ് റെസിലിയന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതായത് സ്കൂൾ കുട്ടികളിൽ മുതൽ തുടങ്ങി നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള പ്രായമായവരും സ്ത്രീകളും അങ്ങനെ എല്ലാ തരം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആളുകളും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ അതിന്റെ പോളിസി ചേഞ്ചുകളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാര്യം സംഭവിക്കാതെ തലമല്ല. കാര്യം കഴിഞ്ഞ ഒരു 5 വർഷത്തോളമായിട്ട് നമ്മൾ 2018 ഫ്ലഡ് മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് നമ്മളെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളുടെ എക്കണോമിയിലാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി മറ്റൊരു തലത്തില് പറയാനുള്ള ഒരു വിഷയം, മൂന്നാമത് ഞാൻ പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വിഷയം, ഞാനൊരു ഗ്രാമപ്രദേശത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. ചടയമംഗലം എന്ന് പറയുന്ന ജഡായിപ്പാറയൊക്കെ പേർ പറയുന്നത്, അവനടുത്ത് പോരേടം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ വില്ലേജാണ്. വെസ്റ്റ് ഏംഗൽസിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു വില്ലേജാണ്. ഒരു 2 വാർഡുകൾ മാത്രം വരുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ കുറച്ചധികം ചെറിയ കുഞ്ഞു മലകളും ഒക്കെ ആയിട്ടൊരു ശാന്തമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 300 ഏക്കറോളം വരുന്ന 3 പ്ലാന്റേഷനുകൾ 3 ചെറിയ കുന്നുകളിലായിട്ട് 6ഓളം കോറികൾക്ക് സർക്കാർ അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ഇപ്പം ഞാനൊരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ്, പാറ വേണം അല്ലെങ്കിൽ കോറികൾ ആവശ്യത്തിന് വേണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പക്ഷക്കാരൻ തന്നെയാണ്. എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു കോറികളുടെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഏകദേശം 10 അടി 15 അടി മണ്ണ് കുഴിച്ചിട്ട് ആണ് പാറ പൊട്ടിക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പുഴയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാട്ടർ ഷെഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന 3 മലകളാണ്. ഒരു വാട്ടർ ബേസിനുകളാണ്. ഈ മലയിൽ നിന്നാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാട്ടർ സോഴ്സുകൾ എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചിരുന്നത്. ഈ 3 മലകളിലായിട്ടാണ് ഈ 6ഓളം കോറികൾക്ക് സർക്കാർ അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം അവിടെ എൻ്റെ വീടിന്റെ നേരെ ഒരു 500 മീറ്റർ മാത്രം ബാക്കിലാണ്. അപ്പൊ ആദ്യമൊന്നും വലിയൊരു ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിഞ്ഞ് പിറകിലേക്ക് അന്വേഷിച്ച ബഹിരാകാശ നിയമപ്രകാരവും ഒക്കെ കൂടുതൽ ഇതെടുത്ത് മുന്നേക്ക് വരുന്ന ഏകദേശം ഇതിന് ചുറ്റളവിൽ ജീവിക്കുന്ന 3000ഓളം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളതും കാര്യം അതിന്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടൽ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 1.5 മീറ്ററെങ്കിലും വാട്ടർ കേബിൾ താഴെ പോകാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളും നശിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കെമിക്കൽ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അവർ നടത്താൻ പോകുന്നത്. അത് വരും തലമുറയിൽ ഒരുപാട് ആളുകളെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വിഷയമാണ്. അതുപോലെ നമ്മളുടെ മൊത്തത്തിൽ അവിടുത്തെ മുഴുവൻ ജനജീവിതവും ദുസ്സഹമാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് 6 കോറികൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു 4 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ മാത്രം വരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ഏരിയയിൽ വരുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ തീരെ ബോധവാന്മാരായിരുന്നില്ല. ഇതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന് വളരെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു 10-15 ആളുകൾ മാത്രം അതിന് എതിർപ്പായിട്ട് രംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു 6 മാസത്തോളം ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് എടുത്ത ഒരു എഫേർട്ട് മൂലം ഒരു 100-300ഓളം ആളുകളെ ഇതിന്റെ ഒപ്പം കൂട്ടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് സിസ്റ്റമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനവും നിലവിലില്ല. ജനങ്ങൾ തീരെ അവെയർ അല്ല. നമ്മൾ പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും തന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് ജനങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി അവെയറേ അല്ല എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ട ലീഗൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ മുഴുവൻ സംവിധാനം കോറികൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ കോറികളിൽ ഒരു ചെറിയ കണക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിലവിൽ അനുമതി കിട്ടിയ ഒരു കോറി 4 ഏക്കറിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വളരെ ചെറിയ ഒരു കോറിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത 5 വർഷത്തിലേക്കുള്ള അവരുടെ വരുമാനം 500 കോടി രൂപയാണ്. അതുപോലെ മൊത്തം ഈ പറയുന്ന 300 ഏക്കറിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്ത അനുമതി വെച്ച് മാത്രം നിലവിൽ 3500 കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസ്സാണ് ഈ ഒരു കുഞ്ഞു സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഈ കോറികളിൽ നിന്ന് മാത്രം വരുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ പണം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കാം. മുഴുവൻ ആളുകളെ സാധാരണക്കാരായ അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പൈസകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഒപ്പം നിൽക്കും. ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മനുഷ്യന്മാര് ഇതിനെതിരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്നത് കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള എഫേർട്ടുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്.
അപ്പോ ഇത് ഒരു ചെറിയ നാടിനെ അതിനോട് 1 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ മാത്രമുള്ള ആളുകളുടെ പ്രശ്നം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു 10-15 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ കിടക്കുന്ന 10,000-കണക്കിന് ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായിട്ട് വരും വർഷങ്ങളിൽ മാറും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ അത് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് ഞാൻ ഒരു കേരളത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ CIA എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ നമ്മളുടെ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത പഠന ഒരു സമിതിയുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവര് കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗിൽ മാത്രം കൊടുത്തത് 128 കോറികൾക്കുള്ള പെർമിഷനാണ്. അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് കോറികളുടെ അനുമതികൾ യാതൊരുവിധ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളും ഇല്ലാതെ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മാതൃകാ നീർത്തട പദ്ധതി പ്രകാരം 2.5 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട നീർത്തടങ്ങളിൽ ഒന്നിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. ഒരു സൈഡിൽ സർക്കാർ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നുള്ളതിൽ മാതൃകാ നീർത്തട പ്രവർത്തനമായി കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം അവിടെ നീർത്തട സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ടാണ്. അതേ സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു തലത്തിൽ യാതൊരുവിധ പഠനവും നടത്താതെ ഈ പറഞ്ഞ കോറികൾക്ക് പാറയുടെ അളവ് മാത്രം നോക്കി 6 കോറികൾക്ക് അനുമതി കൊടുക്കുക എന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പുറകിലാണ്. നമ്മളുടെ അതായത് ഇതൊരു കളക്റ്റീവ് എഫേർട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, അതായത് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളൊപ്പം വേണം, ജനങ്ങളൊപ്പം, ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ തലത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഇതിനോടൊപ്പം വേണം, നമ്മളുടെ സംവിധാനങ്ങൾ ഒപ്പം വേണം. അതായത് ഈ NGOs നോൺ പ്രോഫിറ്റ് സെക്ടറിലുള്ള ആളുകളാവട്ടെ, ബാക്കി കമ്പനീസ് ആവട്ടെ, അവരുടെ CSR സംവിധാനങ്ങളാവട്ടെ, അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കളക്റ്റീവ് എഫേർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിലവിൽ കേരളം നേരിടുന്ന, സ്പെസിഫിക്കലി കേരളം തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു, കേരളം നേരിടുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറികടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കളക്റ്റീവ് എഫേർട്ട് എല്ലാ തലത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ. അവിടെയാണ് നമ്മൾ യൂത്തിന്റെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയിട്ടുള്ള പുതിയ തലമുറ ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഈ പറയുന്ന ഗ്യാപ്പുകൾ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. പലപ്പോഴും നല്ല പ്രായമായ ആളുകളായിരിക്കും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഇരിക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു 40+ ഒക്കെ ഏജ് ഉള്ളവരായിരിക്കും. അവരൊരു പക്ഷേ ഇതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായെന്ന് വരില്ല. അവർക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു അനുഭവം കിട്ടാത്തിടത്തോളം കാലം ആളുകൾ ഈ എന്താ പറയുക എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയില്ല, ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് അനുഭവിക്കാത്തവരൊന്നും പക്ഷേ ഇതൊരു റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പോ നമ്മളുടെ യൂത്തിനാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നിരന്തരം പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ, നിരന്തരം അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ, ഈ പറഞ്ഞ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ ഒക്കെ മാത്രമേ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ. സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികളെ ഇത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട, ദീപ ചേച്ചിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സ്കെയിലിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ഓരോ സ്കൂളുകളിലും നമ്മളുടെ കരിക്കുലത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. സർക്കാർ ഓഫീസേഴ്സിനെ അടിയന്തരമായിട്ട് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് അവരെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാവരെയും പറ്റിയാലും നമ്മുടെ കുട്ടുമലയിലും ചൂരൽമലയിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ തലത്തിലും ഈ പറയുന്ന ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ കൂടുതൽ കൂടെ കൂട്ടുന്നതിൽ ഈ ബ്രിഡ്ജിങ് ദ ഗ്യാപ്പ് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ യൂത്തിന്റെ പവർ അല്ലെങ്കിൽ യൂത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ വലുതാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടെയാണ് ക്ലൈമറ്റ് ലീഡേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരാണെങ്കിലും ക്ലൈമറ്റ് ലീഡേഴ്സ് ഏത് രീതിയിലേക്കാണെങ്കിലും അവർക്കൊരു ചെറിയ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരും വർഷങ്ങളിൽ വലിയൊരു മാറ്റം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. ഇത്രയധികം പേര് ഈ ഒരു ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇതിൽ കൂട്ടം കൂടെ ഒരു ഓൺലൈനായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു നല്ല സൂചനയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. താങ്ക് യു. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് ജാസിക പോയത്. കാരണം നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഇതിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംവിധാനം എങ്ങനെ റീബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ജാസിക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോ ബിഫോർ വി റാപ്പിംഗ് അപ്പ്, എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റിൽ ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. അതിന്റെ മുന്നേ ദീപ ചേച്ചി ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസറുകൾ ചാറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. യു കൻ ആഡ് ഓൺ ഫ്രം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി. Yeah, I saw. Usually I ask this question in nursery and lower primary.
when I asked this in college. Now എനിക്കൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഈ ആൻസർ ബോക്സിൽ കണ്ടു. മോസ്റ്റ് ഓഫ് us നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അച്ഛനമ്മ അമ്മൂമ്മ അപ്പൂപ്പൻ ബന്ധുക്കള് മനുഷ്യരെ മാത്രമേ നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുള്ളൂ. ഒരു ലാർജർ ഇക്കോസിസ്റ്റം ചിലരെങ്കിലും അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. സോ പാറ്റാപ്പല്ലി, പൂച്ച, പട്ടി, മരങ്ങള്, ചെടികള്, പുല്ല്, മണ്ണ്, തരി, ദി ഗയാ തിയറി അനുസരിച്ച് ലിവിങ് നോൺ ലിവിങ്ങും നമ്മളിപ്പോ ഒരു വീട്ടില് when you think about climate you think about larger perspective of non living things also അവരും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ to make them understand ecosystem എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സും മനുഷ്യരുണ്ടാക്കുന്ന നോൺ ലിവിങ് തിങ്സിന്റെ എമിഷനും ഉണ്ട്. സോ എമ്പത്തിയും കൈൻഡ്നെസ്സും കെയറിങ്ങും ലിവിങ്ങിലോട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന നോൺ ലിവിങ് എമിഷൻസും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഐ ആസ്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നഴ്സറി കുട്ടികളാണ് പലപ്പോഴും എനിക്ക് അച്ഛനമ്മ അതിലുപരിയുള്ള പൂച്ച, പട്ടിക്കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കിളി എല്ലാം പറയുന്നത്. അഡൽട്സ് നെവർ ടെൽ മീ ദാറ്റ് ആൻസർ. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് സം ഓഫ് യു ഹിയർ ആർ യൂസ് ടു ദിസ്. സോ കുറെ പേര് മറ്റേ ലിസേർഡും മരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ദോസ് ഹു ഹാവ് നോട്ട് ഡൺ ദാറ്റ് റിമെമ്പർ നമ്മുടെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ബിയോണ്ട് ജസ്റ്റ് പീപ്പിൾ. ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ആംഗിൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതിന് ഐ യൂസ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾവേസ്. സോ പുതിയത് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് പകരം റിപ്പയറിങ്ങിന്റെയും മെയിൻ്റനൻസിന്റെയും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസിന് വേണ്ടി ഐ യൂസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് ഭയങ്കര തോട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും അതിന്റെ ആൻസർ വാസ് റിയലി തോട്ട്ഫുൾ. കാര്യം നമ്മളെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാനും ലൈക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ലിവിങ് തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസിനെ മാത്രം പറയുന്നിടത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എണ്ണി തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ള മറ്റ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഈ വീടാക്കുന്ന കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. അതിനും കൂടെ നമ്മൾ എണ്ണി തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഐഡ് ലൈക്ക് ടു സ്വിച്ച് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് അൺമ്യൂട്ട് ആൻഡ് ടോക്ക്. The silence is really awkward. I have a question. Yeah, somebody is there. എന്റെ പേര് കുലൂദ് എന്നാണ്. Yeah, Kulud, I can ഓഡിബിൾ hear ആണോ? you. Yes. And yeah. ഞാൻ സുസ്തറ ദീപ ചേച്ചിയുടെ ഒക്കെ ഫൗണ്ടേഷനിലെ ഒരു പാട്ടായിരുന്നു. ഹായ് ദീപ കുലു. ചേച്ചി എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. പിന്നെന്താ ഹായ് കുലു, സന്തോഷം കണ്ടതിൽ. ഇവിടെ പറഞ്ഞോളൂ. സന്തോഷം ചേച്ചി. എനിക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ജാനറ്റ് ചേച്ചി പറഞ്ഞല്ലോ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് അഫക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അത് റൈറ്റ് ആണ്. അത് എത്രത്തോളം അനുഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ എന്റെ ഫാമിലി ഞങ്ങക്ക് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്, സീ ഫുഡാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എത്രത്തോളം മത്സ്യസമ്പത്ത് കുറഞ്ഞ് ഡേ ബൈ ഡേ എന്ന് വേണം ഇപ്പൊ പറയാനായിട്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എത്രത്തോളം റൈറ്റ്ഫുൾ ആണ്, എത്രത്തോളം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തൊട്ട് അതിന്റെ താഴത്തേക്കും അതിന്റെ മുകളിലേക്കും അത് വെച്ച് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ലൈഫ് മീറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന ചെറിയ ആൾക്കാർ മുതൽ വലിയ ആൾക്കാർ വരെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ഓരോ സെക്ഷൻ ബൈ സെക്ഷൻ ഇപ്പോ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഡെയിലി ലൈഫ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിക്കോട്ടെ, എക്കണോമിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് റൈറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇനിയും ഡിലേ ആക്കിക്കൂടാ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. റൈറ്റ്ഫുള്ളി സോ കുലു. ജാന ചേച്ചിയോട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിനൊരു കോൺവെർസേഷനെ ട്വീക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ആകുമ്പോഴാണല്ലോ ഞാൻ അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് എക്സ്റ്റേണലൈസ്ഡ്. കോസ്റ്റൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന്റെ ചലഞ്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബേഴ്സിന്റെ ചലഞ്ചാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ പ്രോബ്ലം. സോ ദെൻ വൈ നോട്ട് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി? ഐ മീൻ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ആർ സീ ഫുഡ് ഈറ്റേഴ്സ് അല്ലേ? സോ
സോ നാളെ പ്ലേറ്റിൽ ഫിഷ് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു തോട്ട്. സോ വെൻ ഐ ആസ്ക് ടോക്ക് ഇൻ കോളേജസ് ഓർ വെൻ ടീം ഗോസ്, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു നഡ്ജ് കൊടുക്കാൻ നോക്കും. പലർക്കും ആ ഒരു സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആംഗിൾ ആലോചിക്കാൻ, യൂത്തിനെ ഫോൾട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അവരുടെ ലൈഫ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പലപ്പോഴും. സോ അതിലുപരി പോവാൻ ഈ വോളണ്ടിയറിങ് ഇന്റേൺഷിപ്പിൽ പോവാത്ത നല്ലൊരു ശതമാനം അങ്ങനെ ഇല്ല, പോവാത്തവരാണ്. സോ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി. അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റിന്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ വി നീഡ് ടു ഗോ ഡൗൺ ടു ദ ഗ്രാസ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഫുഡ് സോവറിറ്റി, ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി. ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി പറയുമ്പോൾ ഫാമിംഗ് മാത്രമല്ല, ഫിഷിംഗ് അതിന് നല്ലൊരു പങ്ക് അതിൽ കൊണ്ട്. ഒരു ഗ്ലോബൽ പ്രോട്ടീൻ ഓൺ ദ ടേബിളിന് റീസൺ ഫിഷിംഗ് ആണ്. സോ അതിനെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഹ്യൂജ്ലി ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ വിൽ ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ ആസ് ക്ലാനിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ യു ഹാവ് ടു യൂത്ത് കളക്റ്റീവ്സ് പേഴ്സണലി, പ്രൊഫഷണലി, കളക്റ്റീവ്ലി മാത്രമല്ല പൊളിറ്റിക്കലിയും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് വളരെയധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. സോ അവർ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഒരു ലോങ്ങർ വിഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. അത് കോൺട്രവേഴ്സ്യലായി നമുക്ക് എന്താ പറയുക ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധവും ഇല്ല. അത് there is a lot of power in engaging. ഇപ്പോൾ ഗ്രാമസഭകളിൽ പോകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ക്ലാനിൽ പലപ്പോഴും മുന്നോട്ട് വരാറുണ്ട്. ആർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സിസ്റ്റം ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റീകോഴ്സസ്, പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ പോവാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ചലഞ്ചായി കാണുന്നത്. സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ട് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം, അതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വോയിസ് ഉണ്ട്, എൻഗേജ് ഇൻ ഇറ്റ്, എസ്പെഷ്യലി ടു ദ വിമൻ. ഐ കീപ് ടെലിംഗ്, നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് ഇല്ലായികയാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരാത്തത്. ഇപ്പൊ ഇജാസ് പറഞ്ഞ പോലെ MGNREGA is a huge climate action tool. Of late I met a person in Kila who was telling അതിനെ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷന്റെ മറ്റേ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ അസസ്മെന്റ് ആയിട്ട് കില ഒരു ടൂള് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. LSG തലത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് എത്രത്തോളം അത് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പ്ലാൻ ഫണ്ട്സ് കിട്ടാനുള്ളൊരു സ്കോപ്പിനായിട്ട് അതിനൊരു സ്റ്റഡി ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി സിസ്റ്റം ഇസ് ഓൾസോ ടോക്കിംഗ്. ബട്ട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എത്ര എന്താ പറയുക ബോധമുള്ളവരാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. സോ കളക്ടീവ്സിൽ ഇപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിൽ അർബൻ റാഷ് താജുദ്ദീൻ പോലെയുള്ളവര് along with whatever work you do, start talking about awareness regarding these civic areas. നമ്മൾ എന്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, നമ്മൾ എവിടെ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കണം, വേർ ഷുഡ് ബി ടോക്ക്. ഇൻഫാക്ട് വൺ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ഇസ് വെൻ ഐ മെറ്റ് ഹൈബി ഡ്യൂറിംഗ് അനദർ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഐ സ്പോക്ക് ടു ഹിം അബൌട്ട് ദിസ് യൂത്ത് നെറ്റ്വർക്ക്. ഹി ടോൾഡ്, നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു പ്രസൻസ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് കാണാൻ പറയൂ, ഐ എം ഓപ്പൺ ടു കൺവെർസേഷൻ. ഇങ്ങനെ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് വി കുഡൻ ഗോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് നമ്മൾ അപ്പോഴും ആ ഒരു സ്പേസിൽ എത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് അപ്പുറത്തുനിന്ന് സംസാരിക്കാൻ റെഡി ആകുന്ന കുറെ പേരുണ്ട്. സോ അതിന് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രയാസമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെയാണ് കളക്ടീവ്സിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്. ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ വെൻ യു ഹാവ് നെറ്റ്വർക്സ്, ഗെറ്റ് മോർ നെറ്റ്വർക്സ് ടുഗെദർ, കൊളാബറേറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ സ്പേസസ്, എൻഗേജിങ് ഇൻ സ്പേസസ്. അതിന് വളരെയധികം സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് തോന്നിയ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഓരോന്നോരോ ഒരു ക്യാൻസർ പോലെ എല്ലാത്തിനെയും ഇങ്ങനെ കറന്ന് തിന്നാൻ പോകുന്ന ഒരു ഒരു റിസൾട്ടാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. കാരണം ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ ഇതിങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് എന്നെ എഫക്ട് ചെയ്യണില്ല, ഇത് എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ലാത്ത കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇത് അവസാനം നമ്മളെ ഡോറിൽ വന്ന് മുട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഖുലൂദ് പറഞ്ഞത്, ഖുലൂദ് ഇത് നേരിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഖുലൂദിന് അത് അറിയാം. അതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മളൊന്നും ഫിഷർമാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള ആളുകളല്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്നത് ബാധിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് വിക്ടിം അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ആരും നോട്ട് ഡൂയിങ് ദ റൈറ്റ് ടു ആർ എത്തിക്സ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ആഗ്നസ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹലോ, എൻ്റെ പേര് ആഗ്നസ്. ഞാൻ സുസ്ഥിരയിലാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ കുലൂദിന്റെ ഒപ്പം ഞങ്ങൾ ക്ലൈമറ്റ് ലീഡേഴ്സ് ആക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്കിലുണ്ട്. എനിക്ക് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിട്ടുപോയി. ഇജാസ് പറഞ്ഞ ക്വാറി, നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയാവോ? അത് ഒന്ന്. അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത് ചോദിക്കാം. I was expecting this question, Agnes. ഓക്കെ. ഇത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചടയമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. അത് വരുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ബോർഡറാണ്. ട്രിവാൻഡ്രം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള പാലോട് റേഞ്ചിന് കീഴിലുള്ള ഇളംപ്രക്കോട് റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഫോറസ്റ്റിനെ അതിര് പങ്കിടുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ 6 കോറികളും വരുന്നത്. അപ്പം അവിടെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പം അതിനെല്ലാം ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കോറികളുടെ, അതായത് ഇപ്പൊ രാത്രി മുഴുവൻ ഈ നാട്ടിൽ പന്നിശല്യം,
കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കുരങ്ങ്, അതായത് ഈ മാൻ വേഴ്സസ് വൈൽഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓൾറെഡി കൂടുതലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. സോ അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഡേ ടൈമിൽ കോറികളും ക്രഷേഴ്സും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു ആംഗിള് അത് അതേ നമ്മുടെ എക്കോസിസ്റ്റത്തെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഈ കോറികൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി ഒരു കോറി വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഇനി 5 ആപ്ലിക്കേഷൻ പല സ്റ്റേജിലായിട്ട് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഒരു നാട്ടിലൊരവസ്ഥ. വളരെ കുറച്ച് പേരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു 50ഓളം പേര് മാത്രം ഇതിന്റെ പിറകെ ഉണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവർ ഇങ്ങനെ കോറിക്കാരുടെ കൂടെ പകുതി പേര്, അല്ലാത്ത പേര് കുറച്ച് നമ്മളോടൊപ്പം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ട്. എനിവേ ഒരു മോർ ദാൻ 3000 പീപ്പിളിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി ബാധിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വിഷയമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഞാൻ മാത്രമല്ല, അത് ആക്ച്വലി ലൈവായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾ ആ പ്രശ്നത്തെ നേരിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കോറി വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ. താങ്ക് യു. അത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താജുദ്ദീന്റെ അടുത്തായിരുന്നു. താജുദ്ദീന്റെ നിങ്ങള് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പോളിസി ലെവലിലൊക്കെ നേരിടുന്ന ഒരു ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ എന്താണ്? ഇനി അതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും മേജർ ചാലഞ്ചസ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലായിരുന്നു. ക്വാളിറ്റി ക്ലിയർ ആയില്ല ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത്. പോളിസി ലെവലില് ഗവൺമെന്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ നിയമപരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില്ലേ, അപ്പൊ അതിലൊക്കെ വരുന്ന ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നേരിടുന്ന എന്തെങ്കിലും ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലാതെ മറ്റ് ചാലഞ്ചസ് മേജർലി ഈ മേഖലയിൽ നേരിടുന്ന. ഓക്കെ 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 ഷുവർ. ഹായ്. ഒന്നില് 2 രീതിയിലുണ്ട്. വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഫീൽഡിൽ പൊതുവെ പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം പൊതുവെ കാണാറുള്ളത് വേസ്റ്റ് കളക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് മോർ റൺ ബൈ പ്രൈവറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ്. പൊതുവെ നമുക്ക് തന്നെയാണ്. അവിടെ നല്ലൊരു ബെനിഫിറ്റ് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു മത്സരം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ആർക്കാണ്? ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ്. ഗവൺമെന്റ് ഡ്യൂട്ടി പൊതുവെ ഗവേൺ ചെയ്യാനുള്ള വർക്കായിരിക്കും. പ്രോപ്പർലി മോഡൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട, ഒരു സ്ട്രക്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്യുക, സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ മാത്രമല്ല അവിടെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഏതെങ്കിലും ഒരു വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഏജൻസിക്ക് പ്രോപ്പർലി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കണം വേസ്റ്റ് കളക്ഷൻ ഏജന്റ്. സോ എല്ലാവരുടെയും വേസ്റ്റ് പ്രോപ്പർലി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ള വർക്കാണ് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് കളക്ഷൻ ഏജൻസികളുടെ വർക്ക് മേജർ എന്ന് പറയാം ഫുള്ളായിക്കൊണ്ട് പരമാവധി മാർക്കറ്റിലൊരു ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് വേ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രോപ്പർ വേയിൽ ചെയ്യുക, ചെറിയ കോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, എഫിഷ്യൻ്റ് ആയി ചെയ്യാൻ വർക്കുകൾ എന്ത് മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ അപ്പോൾ തന്നെ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? കൃത്യമായിക്കൊണ്ട് ഒരു കുറച്ചും കൂടി ആളുകളിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. സോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ്, ഇന്റർവെൻഷൻ കുറച്ച് ചില വിഷയങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഹരിതകർമ്മസേന വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? സോ ഹരിതകർമ്മസേന വർക്ക് നമുക്ക് അറിയാം. സോ ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഗ്രേറ്റ് ജോബ് എൻ്റയർലി. പക്ഷെ ഒരു ഐഡിയൽ വർക്ക് അവിടെ എന്താണ്? വീട്ടുകാർ കൃത്യമായി കഴുകി ഉണക്കി വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ധാരാളം വേസ്റ്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്. ചെരുപ്പ് ഒരു മാസം എടുക്കുന്നുണ്ട്, ബാഗ് വേറെ മാസം, ചെരുപ്പ് ബാഗ് ഒരു മാസം എടുക്കുന്നുണ്ട്, തുണി വേറെ എടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നമുക്കറിയാം ചില്ല് വേറെ മാസം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാ മാസങ്ങളിലും പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ആ സിസ്റ്റമാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാതും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് റിയാലിറ്റി വീട്ടുകാർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഒരു വീട്ടിലുള്ള ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ചെടുത്തിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ബാക്കിയുള്ള മിക്സ് ആയിട്ട് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഒരു ബാഗിലിട്ട് കത്തിക്കും. അതാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് കുറേയൊക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ ചെരുപ്പ്, ബാഗ്, തുണിയിലെ മിക്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ജസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കും, പക്ഷെ ബാക്കിയെല്ലാം കത്തിക്കും. അപ്പോൾ പറയുന്ന ആൻസർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരിത് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധിയൊക്കെ വർക്ക് എടുക്കാൻ നമുക്ക് തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറയുന്ന നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ വേസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രോപ്പർലി ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു, എൻ്റെ വർക്കുകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇനി എനിക്കിത് കത്തിക്കാം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. സോ അവിടെ പ്രശ്നം സോൾവ് ആയെന്ന് വെച്ചാൽ സോൾവ് ആയിട്ടില്ല, അവിടെ സോൾവ് ആവാനുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് റിയാലിറ്റി എന്താ പറയുക, പ്രാക്ടിക്കൽ ലെവലിൽ അത് സിസ്റ്റം അത് റെഡി ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇതേ ആൾക്കാർ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ചില സർവീസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ബാഗിന് 100 രൂപ, ഒരു ബാഗിന് 80 രൂപ വെച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നുകൊണ്ട് അവർ വേസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ്. ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ഡ്രൈ വേസ്റ്റ് അല്ല, അതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാവും, പേപ്പർ ഉണ്ടാവും, ചെരുപ്പ് ഉണ്ടാവും, തുണി ഉണ്ടാവും, ബാഗ് ഉണ്ടാവും, ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക, അവർക്ക് നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം. പക്ഷെ അതെന്താണ്, ജസ്റ്റ് വെറുതെ കാര്യമായ രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് വേസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.
ഫുഡ് വേസ്റ്റ് വേറെ തരിക, സാനിറ്ററി വേസ്റ്റ് വേറെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുക, ഇത് പറയാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്ക് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് കുറച്ചുകൂടി. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയസ്റ്റ് വേയില് ഇത് സംഭവം വ്യത്യസ്തം എന്ന് വെച്ചാല് പ്രൈസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഹരിതസേനയോട് നിരന്തരമായി തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതേ ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഫണ്ടൊക്കെ കൂടുതൽ തരുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും. അതിന് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ കസ്റ്റമർ ഫ്രണ്ട്ലിയുടെ അപ്രോച്ചിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കുറേ പേർ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ മത്സരം വേണം. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് നല്ല കടുത്ത മത്സരം വേണം. പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മത്സരം ഉണ്ടാവുകയും ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ് ആയ പേര് ഇതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുകയും ഈസി ഏറ്റവും ലെസ് കോസ്റ്റിൽ ഇതിനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആളുകളുടെ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാം, അത് പ്രോപ്പർ മോഡൽ സോൾവ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് എനിക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയാ എന്റെ കിനാശ്ശേരി ഓക്കെ ആ മോഡൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അത്യാവശ്യമുണ്ട്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആളുകൾക്ക് പേ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ മോഡൽ ഈസിയായി വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈവൻ 50 രൂപ തന്നെയാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ബൾക്കായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോഴ്സ് നമുക്ക് ഈസിലി പോസിബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും. അത് പ്രോപ്പർ മോഡൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചില രീതികളിലുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻ ചില ടൈമുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഫീൽഡിൽ അല്പം സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കുറെ കൂടി പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചു. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ആളുകൾ എല്ലാവരും തന്നെ തയ്യാറായിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും സോർട്ട് തരാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഫുഡ് വേസ്റ്റിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ രീതി. വേറെ ആസ്പെക്ട്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ബയോപ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഓക്സോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് വിഭാഗം വരുന്നുണ്ട്. അതായത് അതിനൊരു 90 days ഒക്കെ വേണം, അത് പ്രത്യേക പ്രോസസ്സിൽ വേണം അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്ത് കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ വിഷയം വെച്ചാല് ഈ മോഡലിൽ നിന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കും കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ച് ബേസ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ആ പേരിൽ ഓക്സോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇന്നതായത് പ്ലാസ്റ്റിക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ HM പ്ലാസ്റ്റിക് വിഭാഗം വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ 50 പൈസ കവർന്ന് വാങ്ങിക്കണ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടായല്ലോ, അതെല്ലാം യൂസ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഹൈ മോളിക്കുലർ പോളിതീൻ വേറെ പ്രത്യേക പ്ലാസ്റ്റിക് ആണത്. ഇതിന് പകരമായിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പകരമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വേണം, അത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പേരിൽ ആ ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷെ എന്ത് പറ്റി, ഇതിനെ കൃത്യമായി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ഇത് നോക്കി ഓരോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും കയറി ഇത് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെയാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നിലവിലില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖല ഇഷ്ടംപോലെ ടീംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു ഗാർബേജ് വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കവറുകളൊന്നും ഈ പറയുന്ന ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളാണ്. ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞു. ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, സോർട്ടിങ് സ്റ്റാഫുകൾ ഈ സാധനം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ 50 പൈസ കവറിന് ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഇട്ട് പോകും. അവർക്ക് അറിയില്ല ഇത് എൻറ്റയർലി ആ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ റേറ്റ് ഇട്ടിനകത്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ മെറ്റീരിയൽ റിക്കവർ ചെയ്യപ്പെടാതെയാവും. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും, എൻ്റെ ആ സ്ട്രക്ചർ മൊത്തം ബാധിക്കും. ആ ഒരു ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോപ്പർ മോഡൽ പോയി സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്തു, ക്ലാസ് സിസ്റ്റം വരും. പക്ഷെ എങ്കിലോ മാർക്കറ്റിൽ പുതിയമായി ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ പ്രോപ്പർലി ബയോഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും, ബയോഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യില്ല. സോ നമുക്ക് നിലവിലുണ്ടായ ഒരു സിസ്റ്റം മൊത്തം ഒരു ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കളയും ചെയ്തു. പുതിയ സിസ്റ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല, അതിന് സോൾവ് എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ മോഡലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു മോഡൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന മോഡൽ അത്രയധികം ഈസിലി ആപ്ലിക്കബിൾ ആവണം, മറ്റൊന്ന് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആവണം. ഒരു വിഷയം പറയാം, നമ്മൾക്ക് മുമ്പ് കടയിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ വാങ്ങുന്ന കവറിന് മാക്സിമം പ്രൈസ് 50 പൈസ 1 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ആ ഒരു കവറിന് വില പിന്നെ 4 രൂപ 5 രൂപ വരെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഗാർബേജ് കവറിന് ഒരു കവറിന് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഗാർബേജ് കവറിന് ഒന്നിന് വില പിന്നെ 18 രൂപ 35 രൂപ വരെയാണ് ഗാർബേജ് കവറിന്റെ വില. സോ ഇത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആരാണ്, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കൺസ്യൂമറിനെയാണ് ഇത് അഫക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് കോമൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുക. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ വരുമ്പോൾ അത് അവരെ കൂടി നോക്കിക്കൊണ്ടുള്ളതാവണം. നമ്മൾ കാണിക്കുന്നൊരു ഈ പ്രൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എളുപ്പം പറയാം, അത് അവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളും, കുഴപ്പമില്ല പറയാം. പക്ഷെ ഇത് എൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് മാറുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് റവന്യൂ കൂടുന്നില്ല, കോസ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സെക്ടറിലും. സോ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കരുതുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പോളിസി ലെവലിൽ ഇന്റർവെൻഷൻ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി, അതിന്റെ കൃത്യമായി റീച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ ഒരു കൃത്യമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലെവലിൽ എത്തുന്നുണ്ടോ, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിനുള്ള റിസൾട്ട് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ആസ്പെക്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു പോളിസി ഇന്റർവെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട്.
അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തെ മൊത്തം സ്ട്രക്ചറിനെ മൊത്തം കൊളാപ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോങ് ടേം എന്തെങ്കിലും മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല, അത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരില്ല. സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക, ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി മത്സരാത്മകമായ രീതിയിലുള്ള പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ ആണ് ഏറ്റവും പറ്റും. കുറെ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, കുറെ അധികം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു സ്പീഡ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് മോഡൽ നീങ്ങിയാലാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള യൂത്തിന് കൂടുതൽ ഈ ഫീൽഡിൽ കടന്നു വരാൻ കഴിയുക. ശരി, താങ്ക് യു. We have a question in the chat box. Safwan ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. How can communities build capacity for successful partnership? സഫ്വാൻ ആരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചതെന്നുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും പറയാം. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓപ്പൺ ടു ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലൈക്ക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പലരും പല ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ്. സോ അവർക്ക് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു പാർട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ അടിപൊളിയാവും. ഇതൊന്ന് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയാണ്, ഒരു സംരംഭമാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ടീം മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. മേജർലി നമുക്ക് ധാരാളം ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും, ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവിടേക്ക് ഒരു ക്യാമ്പസ് ബേസ് സംബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഐഡിയകളെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ, സുസ്താര ചെയ്യുന്ന പോലെ ധാരാളം ബീച്ച് ക്ലീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായി ധാരാളം ഓർഗനൈസേഷനുകളെ സൊസൈറ്റി മോഡൽ ഒരു ഇതെല്ലാം കാണാൻ സന്തോഷം പകരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മോഡലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സുസ്താര ഒരു ജോയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഓർഗനൈസേഷനുകൾ. സോ ഇത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്ത നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ, ഒരു ഐഡിയ, ഒരു വലിയൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റിനെ അതിലേക്ക് എത്താൻ ആവശ്യമായ രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. പലപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ ഒരു കൃത്യമായ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ടീം മാത്രമേ എന്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ലെവലിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് നീങ്ങിയാലോ പലപ്പോഴും റിസൾട്ടുകൾ പലപ്പോഴും ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ മോഡൽ മാത്രമായിട്ടും കാര്യമില്ല. കൊളാബറേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ്, കോമ്പറ്റീഷൻ ഓർ കൊളാബറേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ കൊളാബറേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് അത്യുജ്വലമായ രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് പോലും, ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് പോലും വ്യത്യസ്ത ലെവൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു മീറ്റപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് വെറുതെ ബാക്കി വിഷയങ്ങളെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു, എന്റെ ടൈം അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ടൈമിലേക്ക് പോകുന്നു. ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്ത രംഗങ്ങളിൽ സ്കാറ്റർഡ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊളാബറേഷൻസ് ഓരോരോ വിഷയങ്ങളും കൊളാബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ആ കൊളാബ് ചെയ്യാനുള്ള മൈൻഡും കൂടി വേണം, അത് പ്രത്യേകം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ടീം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിബിൾ ആവുക അത് യൂത്തിനാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊളാബറേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചുള്ളൂ. ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെയുള്ള ജസ്കാക്കും ദീപാവർക്കും ചെയ്യാം, കുറച്ചുകൂടി ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാം. So yeah, adding to that, കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലില് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്ന കുറേ ഉണ്ട്. അതായത് ശരിക്കും വൾണറബിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് ഡയറക്ട്ലി സിസ്റ്റം കൊടുക്കുന്ന ഒത്തിരി, ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റലിലാണെങ്കിൽ ജന ചേച്ചിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഫിഷറീസും ഉണ്ട്, അവരുടെ KSMTF പോലുള്ള അവരുടെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചേർച്ച് വഴി അങ്ങനെ കുറേ തരം അവർ തന്നെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നീഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട്. പക്ഷേ ഒരു യൂത്ത് കളക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഹൗ ക്യാൻ യൂത്ത് ഇൻ എ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ബിൽഡ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് കളക്റ്റീവൈസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഫസ്റ്റ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് അസ്, ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏതാണ് ഏരിയ എന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. ജനറലി എല്ലാം ഓവറായിട്ട് ഒരു പാൻ ഏരിയയ്ക്ക് അതിനെക്കാട്ടിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏരിയാസ് നമുക്ക് ജനറലി കാണും. അത് നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയാലും നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയാലും അവിടെ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, അവിടെ ആദ്യം എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. ആൻഡ് ദെൻ വൈഡർ, ഇപ്പോൾ സസ്ട്രേ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഇഗ്നൈറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ പോലെ അവർ നിങ്ങളുടെ വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് യു വോണ്ട് ടു വർക്ക് ഇൻ ഗോൾ അത് അലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വോളണ്ടിയറിങ് നോക്കുക. ആൻഡ് എന്നിട്ട് ബിൽഡ് യുവർ ബേസിക് സ്കിൽസ്. ആൻഡ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ മേ ബി സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിൽ ഐ ബി ഏബിൾ ടു ലോഞ്ച് എ പ്രോഗ്രാം ഓർ ഡു സംതിങ് എന്നൊരു ആലോചനയിൽ തന്നെ നമ്മൾ യു ലൂസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻസിന് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിടത്തോളം എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ റെഡി ടു കൊലാബറേറ്റ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. പിന്നെ വരാവുന്ന ചെറിയ ചാലഞ്ച് പറയുന്ന പോലെ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു വിഷൻ കാണും, അവർക്കൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ലൈൻ കാണും. അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ഈഗോ മാറ്റി വെക്കുക. മേ ബി യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിയർ വിഷൻസ് ആൻഡ് മേ ബി എൻഗേജ് വിത്ത് ദം. പലപ്പോഴും CSOs ഒന്നിച്ചു പോകാത്തത് ഈഗോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷൻ ക്ലാഷ് ഒക്കെ കാരണമാണ് പലപ്പോഴും കൊളാബ്സ് വർക്ക് ആവാത്തത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒരു വലിയ അംബ്രല ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് വരികയാണ്.
ബട്ട് അതർവൈസ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ക്രാക്സ് ഒക്കെ വരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓവർകം ചെയ്ത് യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു വർക്ക് ഫോർ ദി ലാർജർ പിക്ചർ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് യുവർ ഓൺ ഏരിയ യു വോണ്ട് ടു എൻഗേജ് ഇൻ. പിന്നെ അത് ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് പിയർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും കോളേജിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ഇറങ്ങുക. അതിനിപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഭൂമിത്ര സേന, NSS, NYK പോലെ പോർട്ടൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു വിഷൻ പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏരിയയിൽ അതിലോട്ട്, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ NSS പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം ട്രീ പ്ലാന്റിംഗ് പറയുന്നു. അപ്പോൾ റാൻഡം ട്രീ പ്ലാന്റിംഗ് വരും, നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു വിഷൻ കൊണ്ടുവരാം. നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് പറ്റുന്ന തീരദേശത്ത് ഒരു ബയോഷീൽഡിങ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രോഗ്രാം പറ്റുമോ എന്ന് സജസ്റ്റ്. NSSന് കോളേജിൽ ഒരു സെക്രട്ടറി ഉണ്ടായെങ്കിലും നിങ്ങൾ യു സ്റ്റാർട്ട് ടു വോയിസ് ഔട്ട് ദെയർ. അത് കുറച്ചൊരു ഗ്യാങ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പ് ബോട്ടം പോലെ അവരൊന്ന് പറയും, നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആവുകയാണ്. സോ ട്രൈങ് ടു വോയിസ് ഔട്ട് ആൻഡ് അഡ്രസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് എൻഗേജിങ് ആസ് എ ലീഡർ. ചിലപ്പോൾ അത് ചീറ്റി പോവുമായിരിക്കും, എന്നാലും ഡോണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ദാറ്റ്, കീപ് സ്പീക്കിംഗ്. ആൻഡ് ദെൻ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കുറേ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവരുടെ കൂടെയൊക്കെ ഒന്നിച്ച് സംസാരിക്കുക. ടോക്ക് ടു ദം, വർക്ക് വിത്ത് ദം, ഇന്റേൺഷിപ്പ് വോളണ്ടിയറിങ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ പുറത്തുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണെന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗ്രോ മോർ ഹയർ, ദാറ്റ് ഇസ് മൈ അഡ്വൈസ്. ആക്റ്റീവ്ലി എൻഗേജ് ചെയ്യണം, സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇജാസക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അതർവൈസ് വി കൻ റാപ്പ്. ഇജാസക്ക് പറയുന്നത് voice ആരെങ്കിലും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? some issues with the voice, is it? നോ ഇല്ല, ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല സംസാരം. ജാന ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഇല്ല, എനിക്കൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാനില്ല. ഓക്കെ, ശരി. I think it's time to wrap. എനിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ ദീപ ചേച്ചി പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാൽ എത്ര ദൂരം പോകും, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോയാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ദൂരം പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ കൊലാബറേറ്റീവ് ആക്ഷൻ എന്നുള്ളത് തോന്നാറുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടി പവർ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട്. ആൻഡ് പല ഏരിയാസ് നിന്നുള്ള പാർട്ട്ണർഷിപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാനും ആൻഡ് നമ്മൾ ആക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയാക്കാനും ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. സോ നമ്മള് ക്ലൈമറ്റിന്റെ മേലെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ടൈം അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും പേഴ്സണലി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം, ഒരു കുഞ്ഞു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞത്, നമ്മള് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും ഫ്രീക്വന്റ്ലി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളത് ജനലിന്റെ പുറത്തേക്കൂടെ, വണ്ടിയുടെ ഗ്ലാസിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇടും. അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ലൈക്ക് അതൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞു ആക്ഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡസ്റ്റ്ബിന് കാണുന്നവരെ നമ്മൾ അത് കീപ്പ് ചെയ്യുക. നമ്മളെ വേസ്റ്റ് നമ്മളെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് എന്നുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കീപ്പ് ചെയ്താൽ, എന്റെ ബാഗിലൊക്കെ എപ്പോഴും കുറേ ഇങ്ങനത്തെ ഡംപ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറെ പേപ്പറുകളും കുറെ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാവും. കാരണം നമ്മളത് ബാഗിൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യും. കീപ്പ് ചെയ്യാസിന് ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എവിടെയും ഡംപ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് കൈ തന്നെ വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു ആക്ഷൻ നമ്മളെടുത്തുനിന്ന് കുഞ്ഞു സ്റ്റെപ്സ്, ബേബി സ്റ്റെപ്സ് എടുത്ത് തുടങ്ങിയാൽ മതി. വലിയ ആനക്കാര്യമൊന്നും ചെയ്ത് മറിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ കുഞ്ഞു സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊളാബറേറ്റീവ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഐ തിങ്ക് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളാൽ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കുഞ്ഞു ബേബി സ്റ്റെപ്സ് എടുത്ത് തുടങ്ങേണ്ട സമയം ഭയങ്കര അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ എവ്രി വൺ, ദീപ ചേച്ചി ആൻഡ് താജുദ്ദീൻ ആൻഡ് ജാന ചേച്ചി ആൻഡ് ഇജാസിക. വീഡിയോ ഓണാക്കി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഫോട്ടോ എടുക്കാമായിരുന്നു. താങ്ക് യു മിന ഫോർ വളരെ നന്നായിട്ട് മോഡറേറ്റ് ചെയ്തതിന്. താങ്ക് യു മിന, ആൻഡ് താങ്ക്സ് ടു ഓൾ ദി ഓഡിയൻസ് ഫോർ ലിസണിങ്. എല്ലാവരും ഒരു ഇത് ഓണാക്കിയാൽ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം. മാജിക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Yeah, I'll do that. Yeah. Okay, 3, 2, 1. Okay. Okay, take it. Yeah, thank you. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്.
ആരൊക്കെയോ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ആരൊക്കെയോ കുറെ വീണ്ടും ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴാ ഓൺ ആക്കിയത്. give some time. Okay. Okay, everyone can turn on. I'll keep taking some more pictures then. കുറച്ച് Yeah, പേര് over to you, Yasser as well. Like, you can എല്ലാവരും take. ജസ്റ്റ് ഒരു 1 minute ടൈം കൊടുക്കണം നല്ലതായിരിക്കും. എല്ലാവരും സെറ്റായി. Okay, എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാം. Yeah. Okay, we can see more faces. Okay, once again, 3, 2, 1. Okay, taking a picture. Good. Yeah. ഞങ്ങൾ over- കുറേ ലീഡ് ഗുഡ് ടു സീ കുറേ ജെയ്സൺ എവിടെയുണ്ട്? റസീം ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ദേർ, ബട്ട് ഐ എം ഗ്ലാഡ് ടു സീ സോ മെനി നെറ്റ്വർക്ക് ലീഡേഴ്സ് ഹിയർ. ഹായ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും കണ്ട സന്തോഷം. നാജി, എല്ലാവരും കാണാം. സഫ്വാൻ, പിന്നെ വീണ്ടും കാണാം, അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു. Sure. Over to you, Yasser. Okay. So concluding part ഞാൻ ചെയ്യാം. So first of all, thanks to everyone who was still here till the last. ഏറ്റവും അവസാനം വരെയും കൂടെ നിന്ന് ഇത്രയും നേരം നമ്മളുടെ ഇത്രയും സ്പീക്കേഴ്സ് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക് യു. So first of all, coming to a wrap up of the total day, firstly we had a lightning talk from Jasilka, bridging social innovation and climate change എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ like lightning up, totally it was a lightning up session. Of course കുറെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കിട്ടി. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക്സ് ടു മിന ജലീൽ ഫോർ moderating the session very well, and our speakers Deebana Patmanabhan, Tajuddin, Ijaz Hakim, and Janet Miem. So everyone like പലരും അവരുടെ തന്നെ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസസ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ബെന്യാമിൻ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കേട്ട കഥകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ സത്യമായിട്ട് എടുക്കാത്തതുള്ളൂ. നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് പലതിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം വല്ലാണ്ട് അവിടെ അനുഭവപ്പെട്ടു. പ്രത്യേകിച്ച് ജാനറ്റ് മാം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരന്റെ പൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ജാനറ്റ് മാമിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയത്. ദീപ മാമിന്റെ പുതിയ ഇൻസൈറ്റ്സ്, അതേപോലെ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ രാജുക്ക പറഞ്ഞ കാര്യം, പാർട്ട്ണർഷിപ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, അതെല്ലാം ഒരുപാട് നമ്മളുടെ വിഷയവുമായിട്ട് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ പോയി എന്നുള്ളതിൽ ഒരുപാട് താങ്ക്ഫുൾ ആണ്. ആൻഡ് അതർ ദാൻ ദാറ്റ്, താങ്ക്സ് ടു ഓൾ ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആൻഡ് ദ ഓർഗനൈസേഴ്സ്. താങ്ക്സ് ടു Ignite India and School for Social Transformation for giving us such an opportunity to host such a program. Other than that, of course, last but not the least, ഒറ്റയ്ക്ക് ജാനറ്റ് മാം പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ചേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പക്ഷെ കൂടെ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് ദ തിങ് വി ഹാഡ് വിത്ത് കോളാബറേറ്റേഴ്സ്, അവർ കോളാബറേറ്റേഴ്സ്, ക്യാപ്റ്റൻ സോഷ്യൽ ഫൗണ്ടേഷൻ, അറൈസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റ്, കൗണ്ടർ പോയിന്റ് വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, ട്രീ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വർക്ക് സർക്കിൾ. ഇവരാരില്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി ലൈക്ക് ദ പോസിബിലിറ്റീസ് വർ റിയലി ലെസ്. സോ thanks to all those collaborators who collabed with us for this event. So it's a kind of dopamine rush. എന്താ പറയാ, ഒരു വലിയൊരു പരിപാടി നടത്തി തീർത്തല്ലോ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് വല്ലാണ്ടുണ്ട്. So that's the overall conclusion for the day. Thank you all. Thanks for I just want to add that, like, you know, ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇന്റേൺസ് അറ്റ് ഇഗ്നൈറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിരുന്നു. സോ ഓരോരുത്തരും അത്രയും ബിഹൈൻഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് യു നോ, ഒരു ബിഗ് അപ്ലോഡ്സ് ടു all the interns who were coordinating, like, you know, this whole program. And ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്, പോസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം, ലൈക്ക് യു നോ, യു വുഡ് all be getting a mail, ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം, പ്ലസ് there's a challenge that we are putting forward, ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ ചലഞ്ച്. സോ നമ്മളൊക്കെ ലൈഫിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആക്ഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത് വളരെ നെസസറി ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ we can be leaders by like, you know, becoming the role models. So climate action challenge എന്ന് പറയുന്നത്, it could be like, you know, a small action in which climate change-നെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ like, you know, environment conservation വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കുഞ്ഞു ഒരു വെർച്വൽ സെഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ സെഷൻ ആവാം,
അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് കുഡ് ഓൾസോ ബി ഒരു ഫോറസ്റ്റ് വാക്ക് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ വാക്ക് ആവാം. വി കുഡ് കണ്ടക്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സോർട്സ് ഓഫ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആക്ടിവിറ്റീസ്. സോ ആ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ ചലഞ്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് മെയിലായിട്ട് നിങ്ങളെ മെയിലിൽ വരുന്നതാണ്, നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിലും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. So if you are participating in it, there are few rewards that we wanted to offer. There would be certificate for the people who join on the climate action challenge, and also adil ninnu selected avunna climate actors ne there would be some opportunities coming up, such as upcoming School for Social Transformation program. They would be getting an invitation. അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് റിവാർഡ്സും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. So just wanted to add that. And once again, I just wanted to extend gratitude to all the people who have participated in this climate summit. And also the moderator, Mina, and കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന speakers, ഇന്നത്തെ speakers, and everyone, I just wanted to share gratitude even to all the partners and partnership logos അവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും അർബൻ ട്രാഷ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സുസ്ഥിര ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഹാവ് കം ടുഗെദർ ഓൺ ദിസ്. സോ ദീപ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ ഈഗോസോ മറ്റു സാധനങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ we were working together, and ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിനർജിയോട് കൂടിയുള്ള ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ വൺസ് അഗെയിൻ sharing gratitude to everyone, and we'll be sharing more details in upcoming mail and through WhatsApp chat. Yeah, thank you. Anything to add? If anyone has anything, you can add. Okay, cool, great. So we can call it a day, and wishing a good night to everyone, and thank you so much.